వినాయక స్వామివారి ఆలయ పునర్నిర్మాణంలో భాగంగా వరసిద్ధి నూతన ధ్వజస్తంభం ఏర్పాటుకు తూర్పు గోదావరి జిల్లా చింటూరు ఫారెస్ట్ నుండి ధ్వజస్తంభం ఈ రోజు కాణిపాకం రావడంతో అగరంపల్లి ఆర్చి నుండి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు। ఈ సందర్భంగా స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్ బాబు దేవస్థానం చైర్మన్ మోహన్ రెడ్డి స్వాగతం పలికారు। ఈ కార్యక్రమంలో చిత్తూరు అటవీశాఖ డిఎఫ్ఓ రవిశంకర్, వారి సిబ్బంది ఈఈ వెంకటనారాయణ, ఏసీ కస్తూరి, ఆలయ ఏఈఓ విద్యాసాగర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు। తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరం స్థానిక ఆర్ట్స్ కళాశాల ప్రాంగణంలో జగనన్న విద్యా దీవెన కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ డాక్టర్ కె మాధవీలత, ఎంపీ మార్గాని భరత్, రుడా చైర్పర్సన్ మేడపాటి షర్మిలారెడ్డి పాల్గొన్నారు। ఈ సందర్భంగా పలువురు విద్యార్థులు తమ మనోభావాలు పంచుకుంటూ ముఖ్యమంత్రి జగన్ కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు। పెద్ద చదువులు అన్నది ఒక మనిషి చరిత్రనే కాకుండా ఒక కుటుంబ చరిత్రను, ఒక సామాజిక వర్గ చరిత్రను, ఒక రాష్ట్ర చరిత్రను, అంతేకాదు ఒక దేశ చరిత్రను కూడా మారుస్తుంది అని చెప్పి ఈరోజు మీ అందరి శ్రేయోభిలాషల ఈ గొప్ప కార్యక్రమానికి నేను కూడా భాగస్వామ్యం కావడం దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అదృష్టంగా వరంగా ఈరోజు భావిస్తా ఉన్నాను అని చెప్పి సవినయంగా మీ అందరికీ ఒక మంచి అన్నగా, ఒక మంచి తమ్ముడుగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఈ చదువుకు మాత్రమే ఉంది అన్నది గట్టిగా నిజంగా పిల్లల గురించి ఆలోచన చేసిన ప్రభుత్వం మనకు కనిపించింది। పిల్లల గురించి, ఆ అక్క చెల్లెమ్మల గురించి, ఆ తల్లిదండ్రుల గురించి ఒక్క అడుగు ముందుకు వేస్తే జగన్ ఆ తండ్రికి. Respected everyone, let us introduce myself. I am Santoshi, currently pursuing second year in BSc with the program of Maths, Physics, Computer Science in our Government College Autonomous, Rajamahendravaram. That aggregated with NAC A+ grade with 3.38 out of 4 CPGA. And I am basically from middle class family and I am single parent child, so it is so tough and hard to my mother
to invest money on my education. On that situation, I literally decided to stop my education. In that time, our CM sir introduced beautiful schemes like Jagananna Vidya Divina and also a Jagananna Vasati Divina, which helps to the lot of students as like me. Personally, I utilized that money for course and also a semester fees purpose, and also I bought a books also, and some of my friends utilized that money for learning the technical courses from outside. And personally, I bought a smart mobile phone, which is mainly used in pandemic situation and which plays the crucial role in pandemic situation to attend the online classes daily. In my view, education is a powerful weapon. So that I can say easily, our CM Jagan Mohan Reddy Garu sir is a wonderful man, which brings the empowerment in students also, and which brings the delightful nature in students also and society also. I am so thankful to CM sir. Not only me, every student in the AP thankful, feeling gratitude towards our CM sir. And I am proud to be in this college to gain me and to be in the beautiful atmosphere in this college, and also a moral and ethical values. Thank you for everyone for giving this wonderful opportunity. Thank you. Hello everyone, good morning to all of you, and I think it's a great pleasure to me to introduce myself Malleshwar Rao from first BSc from the Government Arts College Autonomous Rajamahendravaram, and I think it's a great program for us to be a part of this. And today we celebrated the Jagananna Vidya Divina Kanuka Company, and I think this program is very happy to all of our mothers and the students, because and as a student now we are studying today. The main reason for that is the Jagananna Prabhutvam, and also that and not only the schemes, and there is a lot of development in the education system in the past 3 years. That is from the infrastructure that they provide for the schools, like developing infrastructure, equipment and other digital technologies like that, and from the beginning to the end there is a lot of development takes place for the education system. So that's why we are very happy about that. And in some situations, like not only the education system, when the Jagan Mohan Reddy sir takes up as a CM, there is a lot of development took place in the every field. Like actually in the past 3 years we were a great pandemic situation, and I think as a student from a poor family, actually my father is a daily wager, and my father completely lost the work and there is no money in my hand. In that situation, despite of the some economical distraction of the government and the state, the CM sir completely supports the people and provide all the activities like free ration and economic support, and that's so it's a very pleasure to us. And we all as a student said that sir, you give me a support lot of that, and as a student we also give the support to your government whenever you need in the future. That means I'm thanking you to all of you for giving this great opportunity. Thank you. మరికామయ్య 63వ వర్ధంతిని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో గిరిజనులు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు మాట్లాడుతూ స్వతంత్రం వచ్చిన ఈ నెలలు అయినా గిరిజన ప్రాంతాలు ఇంకా అభివృద్ధికి నోచుకోలేదని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మొవల జోగిరాజు, పాపారావు, వంతల సుబ్బారావు, సూరిబాబు, శ్రీను తదితరులు పాల్గొన్నారు. జోహార్ మరి కామయ్య గారు, జోహార్ మరి కామయ్య గారు, సాధిస్తాం మరి కామయ్య ఆశయాలను, సాధిస్తాం మరి కామయ్య గారి ఆశయాలను. అలాగే పాత్రికేయ మిత్రులు కొర సతీష్ గారు కూడా ఈ యొక్క వేదికని అలంకరించవలసిందిగా కోరుతారు. నా పేరు చిక్కుడు అశోక్, మాది జర్ల పంచాయతీ, జీకే వీధి మండలం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా. ఇవాళ అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అయితే ఏర్పడింది, కానీ ఆ పేరు తప్పితే తప్ప ఏజెన్స్ ప్రాంతంలో అల్లూరి సీతారామరాజులో జిల్లాలో నివసిస్తున్నటువంటి గిరిజనులకు మాత్రం ఎటువంటి సౌకర్యాలు అందటం లేదు. ఇప్పటికైనా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా ఏర్పడింది కనుక మారుమూల ప్రాంతమైనటువంటి గిరిజనులందరికీ కూడా అన్ని అవకాశాలు కల్పిస్తూ అన్ని అభివృద్ధి పథకాలు కూడా మారుమూల గ్రామాలకి సైతం అందించాలనేటటువంటి లక్ష్యం ఏదైతే మర్రి కామయ్య గారు కోరుకున్నారో, ఆ యొక్క మర్రి కామయ్య గారి వర్ధంతి ఇవాళ 63వ వర్ధంతి కులబడిగడ్డలో నిర్వహించుకోవడం అనేటటువంటిది మనందరికీ చాలా ఆనందదాయకం. అటువంటి సమరయోధుడిని మరి బయట ప్రపంచానికి తెలియజెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇవాళ ప్రభుత్వ అధికార లాంఛనాలతోనే మన యొక్క మర్రి కామయ్య విగ్రహాన్ని ప్రతి మండల
కార్యాలయంలో అల్లూరి సీతారామరాజు గారి విగ్రహం పక్కన ఖచ్చితంగా ప్రతిష్ఠించాలని చెప్పేసినని ప్రభుత్వాన్ని మేము ఆదిమజాతి మరికామయ్య సేవా సంఘం తరపు నుంచి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నామండి. ఈ యొక్క న్యాయబద్ధమైనటువంటి మా యొక్క కోరికని మన్నించి ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం నెరవేర్చాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము కోరదలుచుకున్నాము. ఓకే సార్, ఇది ఒక మా యొక్క సందేశం. జలవనరుల శాఖ మంత్రిగా పదవి చేపట్టిన తర్వాత మంత్రి అంబటి రాంబాబు పోలవరం ప్రాజెక్టును తొలిసారి సందర్శించారు. తొలుత పోలవరం ప్రాజెక్టు కుడి ప్రధాన కాలువ జంట గుహలు హెడ్ రెగ్యులేటర్లను పరిశీలించారు. అనంతరం స్పిల్వే, ఫిష్ ల్యాడర్, పవర్ హౌస్, తూర్పుగోదావరి జిల్లా గొండూరు నేలకోట జంట గుహలు పరిశీలించారు. అనంతరం తూర్పుగోదావరి జిల్లా అంగుళూరు వద్ద ఉన్న గ్యాప్ 1 గ్రౌటింగ్ పనులను, దిగువ కాపర్ డ్యాం పనులను పరిశీలించారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా వైపు ఎర్త్ కమ్ రాక్ ఫీల్డ్ డ్యాం, డయాఫ్రమ్ వాల్ తదితర ప్రాంతాలను పరిశీలించారు. స్థానిక శాసనసభ్యులు తెల్లం బాలరాజు, ఇరిగేషన్ మెగా కంపెనీ అధికారులు హాజరయ్యారు. నాలుగైదు సార్లు పోలవరం ప్రాజెక్టు గురించి మాట్లాడవలసిన సందర్భం వచ్చినప్పుడు మాట్లాడడం జరిగింది. ఈరోజు పోలవరం ప్రాజెక్టు మీద ఒక అవగాహన కోసం ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ రావడం, ఉదయం నుంచి 12 గంటల వరకు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అంతా కలిగి తిరిగి అక్కడ జరుగుతున్న వర్క్స్, అక్కడ ఉన్నటువంటి విషయాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. సరే, ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత ఏదో అవగాహనగా చేసుకుని వెళ్ళడం కన్నా మీడియా మిత్రులతో కూడా మరి మాట్లాడుకోకుండా వెళ్తే మీరు మరో రకంగా అనుకుంటారు, కొన్ని పత్రికలు మరో రకంగా రాస్తాయి. కాబట్టి మీ ముందుకు రావాలని, మీకు కొత్తగా ఈ బాధ్యతలు స్వీకరించిన నా నుంచి మీకు ఏమైనా విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే, ఎందుకంటే నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పవలసిన విషయాలు ఏమైనా పోలవరం గురించి ఉంటే ఇంతకు ముందే 3-4 సందర్భాల్లో చాలా వివరంగా వివరించడం జరిగింది. కాబట్టి ఇంకేదైనా సందేహాలు, ఇంకేమైనా నా నుంచి తెలుసుకోవాలి, కొత్తగా మంత్రిగా అయ్యాను కాబట్టి అనుకుంటే వాటికి సమాధానం చెప్పాలనే ఉద్దేశంతోనే మేము ముందుకు రావడం జరిగింది. దయచేసి ఏదైనా అనుమానాలు అడగాలనుకున్న వాళ్ళు దయచేసి అడగవలసిందిగా మేము ఆహ్వానిస్తాం. తీర్చేటటువంటి ప్రయత్నం ఆర్ఎన్ఆర్ ప్యాకేజీకి సంబంధించి ఒకటొకటిగా తీర్చేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. 41.15 కాంటూర్ వరకు కూడా నిర్వాసితుల్ని పునరావాసం కల్పించాలనేటువంటి ఒక టార్గెట్తో ముందుకు వెళ్తున్నాం. కొంతమేరకు సఫలీకృతం అవుతున్నాం. ఇంకా కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఆ ఇష్యూస్ని కూడా మేము అడ్రస్ చేయబోతున్నాం. కొన్ని చోట కాలనీ నిర్మాణం జరుగుతూ ఉన్నది, కొన్ని చోట్ల ప్యాకేజీకి సంబంధించి డబ్బులు ఇస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అదేవిధంగా స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి ప్రత్యేకంగా కొంత పైకాన్ని ఇవ్వడానికి వారు హామీ చేశారు. దాన్ని కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాన్ని వైడనింగ్ చేసేటటువంటి కార్యక్రమం ఒరిజినల్గా త్రూ అయిపోయింది. బట్ కానీ దాని కెపాసిటీని పెంచేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. అది కూడా చాలా స్పీడ్గా జరుగుతాం. పడిపోతున్నాయి కదా సార్, ఎందుకు పడిపోతే పడిపోతున్నాయి కదా సార్, కింద పడిపోతుంది కదా సార్, ఓకే. ఇప్పుడు అక్కడ ఏదైనా ఫాల్ట్ జోన్ ఉంటే వాటిని మళ్ళీ ట్రీట్ చేస్తారు. ఫాల్ట్ జోన్ ఏదైనా కొండ చర్యలు ఏదైనా విరిగి పడతారనుకో వాటిని రిపేర్ చేస్తారు. ఇక్కడ అంత ఫాల్ట్ జోన్ ఉన్నట్టుగా నా దృష్టిలో లేదు. నాకు అవకాశం చెప్పిన దాని ప్రకారం ఫాల్ట్ జోన్ ఉంది. అదే అవుట్ ఛానల్లో ఫాల్ట్ జోన్ పడిపోతా ఉంది. ఇక్కడ లేదు, రాక్ బాగా గట్టిగా ఉంది. ఎక్కడైనా ఒకటి అలా పడిపోయినా దాన్ని ఇమీడియట్గా చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తారు. ప్రోగ్రెస్లో ఉంది. ఈ టనల్స్ ప్రోగ్రెస్లో ఉన్నాయి. లెఫ్ట్ కెనాల్కి సంబంధించినటువంటి టనల్స్ కూడా ప్రోగ్రెస్లో ఉన్నాయి. సరే, డయాఫ్రమ్ వాళ్ళు దెబ్బతిన్న ప్రాంతంలో రిపేర్ కాకుండా పూర్తిగా కట్టాలనేది దట్ ఈస్ వన్ ఆప్షన్. దేర్ ఆర్ 3 ఆప్షన్స్. ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి వాటర్ రిసోర్సెస్ డిపార్ట్మెంట్కి కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి సిడబ్ల్యూసికి మధ్యన జరుగుతున్నటువంటి ఒక
దాని యొక్క కోఆపరేషన్తో దీన్ని ఏ విధంగా అధిగమించాలి అనే దాని మీద కొంత చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. దానిలో మీరు చెప్పినటువంటి 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి టోటల్ డయాఫ్రమ్ వాల్ ప్యారలల్గా నిర్మించడం ఒక ఆప్షన్. రెండో ఆప్షన్ ఎక్కడైతే దెబ్బతిన్నదో అక్కడ మాత్రమే డయాఫ్రమ్ వాల్ని నిర్మించి చేయటం, లేదా తర్వాత 3 ఆప్షన్ క్యాపింగ్ చేయటం. ఈ 3 ఆప్షన్స్ని కూడా టెక్నికల్గా పరిశీలిస్తున్నారు. పరిశీలించే ముందు అసలు ఎంతవరకు దెబ్బతిన్నది ఏమిటి అనే దాని మీద నిపుణులు వచ్చి పరిశీలించలేరు. వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్ రిసోర్సెస్ డిపార్ట్మెంట్తో మాట్లాడుతున్నారు. ఇక్కడ ఉన్న ఇంజనీర్లు కూడా వాటర్ లోపల, భూమి లోపల ఏ విధంగా డయాఫ్రమ్ వాల్ ఉన్నది, పై వరకే చెడిపోయిందా, గర్భంలో కూడా చెడిపోయిందా అనే దాని మీద సైంటిఫిక్గా స్టడీ చేసి ఇక్కడ నుంచి రిపోర్ట్స్ పంపుతున్నారు. బోత్ సైడ్స్ని కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకుని నిజంగా మొత్తం డయాఫ్రమ్ వాల్ దెబ్బతిందనుకుంటే మొత్తం కట్టవలసింది రెండో మార్గం లేదు, కొంతవరకే దెబ్బతింటే అంతవరకే కట్టి ఎర్తకమ్ రాక్ ఫిల్లింగ్ డ్యామ్ని వేసేటప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇది సందిగ్ధావస్థలో ఉన్నది. ఈ సందిగ్ధావస్థ నుంచి బయటపడిన తర్వాత స్పీడ్గా వర్క్ జరుగుతాయి ఎర్తకమ్ రాక్ ఫిల్లింగ్ డ్యామ్కి సంబంధించి. మహిళల రక్షణ ధ్యేయంగా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రతిష్టాత్మకంగా దిశ బిల్లు, దిశ పోలీస్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ నిత్యం మృగాలు రెచ్చిపోతూనే ఉన్నారు. నిత్యం ఎక్కడో ఒక చోట మహిళలపైన, బాలికలపైన, వృద్ధులపైన లైంగిక దాడులు, అత్యాచారాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా అనపర్తి మండలం పులగుర్త గ్రామంలో 5 ఏళ్ల బాలికపై 40 ఏళ్ల వ్యక్తి లైంగిక దాడి, అత్యాచారం ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రస్తుతం బాలిక వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం రాజమహేంద్రవరం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నట్లు, అవసరమైన నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నట్లు సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ సతీష్ కుమార్ తెలిపారు. పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి నిందితుడు గొల్లపల్లి నారాయణరావును అరెస్ట్ చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. హోంమంత్రి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సొంత జిల్లా కావడంతో పలు రకాల విమర్శలు వెలువెత్తున్నాయి. సుమారు 5 రోజుల క్రితం అనపర్తి మండలం పులగుర్త గ్రామంలో 5 ఏళ్ల బాలికలో చాక్లెట్లు ఇస్తామని ఆశపెట్టి ఒక కిరాణా వ్యాపారి ఒక అమ్మాయిని పిలిపించి అమ్మాయితో అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం, లైంగిక దాడికి పాల్పడటం జరిగింది. వెంటనే అనపర్తి ఎమ్మెల్యే సూచన ప్రకారం ఆ పాపను రాజమండ్రి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి తీసుకురావడం జరిగింది. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఉన్నటువంటి వైద్యులు, స్త్రీ విభాగం వైద్యులు పరీక్షించి కావాల్సినటువంటి పరీక్షలన్నీ చేయించి, వైద్య పరీక్షలన్నింటినీ ముగించి కావాల్సినటువంటి వైద్యం అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పాప బాగానే ఉన్నది. పాపకి ఎటువంటి ప్రమాదం లేదు, ఎటువంటి గాయాలు లేవు. పరిస్థితుల్లో ప్రస్తుతం వైద్యం అందించడం జరుగుతుంది. మిగిలిన పరీక్షల కొరకు అమ్మాయి యొక్క వయసు నిర్ధారణ పరీక్షలు కూడా జరిపించుకోవాలి. పోలీసు వారు దర్యాప్తు చేస్తారు. ఇంకా మనకి పూర్తి వివరాలు అందవలసింది. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తూర్పుగోదావరి జిల్లా అధ్యక్ష హోదాలో రాజానగరం ఎమ్మెల్యే జక్కంపూడి రాజా, ఎంపీ మార్గాని భరత్ను ఆయన స్వగృహంలో భేటీ అయ్యారు. గత కొంతకాలంగా సొంత పార్టీలోనే 2 వర్గాలుగా ఉన్న జక్కంపూడి రాజా, ఎంపీ భరత్ భేటీ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తల్లో ఆసక్తికర చర్చకు తెరలేపింది. ఇరువురు నాయకులు కలవడం పట్ల పలువురు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. రాబోయే రాజమహేంద్రవరం నగరపాలక సంస్థ ఎన్నికల్లో వైసీపీ జెండా ఎగురవేసే దిశగా కలిసి పనిచేస్తామని జక్కంపూడి రాజా, ఎంపీ భరత్ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో అనపర్తి ఎమ్మెల్యే సత్తి సూర్యనారాయణ రెడ్డి, నగర పార్టీ అధ్యక్షులు నందిపు శ్రీనివాస్ మరియు పార్టీ ముఖ్య నాయకులు పాల్గొన్నారు. కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి తూర్పుగోదావరి జిల్లాకి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులుగా నాకు బాధ్యతలు అప్పచెప్పినటువంటి ప్రీతమ ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో రాబోయేటటువంటి రోజుల్లో మరి ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ 2024 సంవత్సరంలో వచ్చేటటువంటి సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో కూడా కైవసం చేసుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో స్థానిక మా రాజమండ్రి పార్లమెంట్ సభ్యులు మార్గాని భరత్రామ్ గారిని, అలాగే పెద్దలు మార్గాని నాగేశ్వరరావు గారిని మర్యాదపూర్వకంగా కలుసుకుని మరి ఏదైనా గతంలో చిన్న ఆలోచనపరమైనటువంటి విధానాల పరమైనటువంటి వాటిలో గ్యాప్స్ ఉన్నప్పటికీ వాటిని సరిచేసుకుని
అందరం కూడా కలిసి ఒక కుటుంబంలో ఉన్నాం, కలిసి ముందుకు వెళ్ళాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మరి వేళ భరత్ గారి ఇంటికి రావడం జరిగింది. సహజంగా ఏ రాజకీయ పార్టీలైనా గ్రూప్లో లేకపోతే చిన్న చిన్న ఆలోచనపరమైనటువంటి విధానాల పరమైనటువంటి గ్యాప్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. బట్ ఈవేళ ఒకటే లక్ష్యం భరత్ గారికి కానీ మాకు కానీ మళ్ళీ 2024 సంవత్సరంలో ఏదైతే గడిచినటువంటి 3 ఏళ్లలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజారంజక పరిపాలన ఈవేళ ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా అందిస్తూ ఉన్నారు. డెఫినెట్గా మొన్న జరిగినటువంటి 2019 ఎన్నికలు 151 సీట్లు వస్తే 2024లో ఆ 151 కంటే ఇంకొకటి ఎక్కువే రావాలి తప్పితే తక్కువ రాకూడదు అనేటువంటి లక్ష్యంతోనే వీళ్ళందరం కలిసి పనిచేయడానికి సిద్ధపడతా ఉన్నాం. ఏదైనా చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా అందరం కలిపి మాట్లాడుకుని మళ్ళీ ఇంకొకసారి కూడా సమావేశం అవుతాం. స్థానికంగా ఏదైనా శివరామ సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఇటువంటి పెద్దలు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళతో కూడా అందరం కలిపి కూర్చుని ఎక్కడైనా మాలో చిన్న గ్యాప్స్ ఉన్నా కూడా వాటిని అన్నింటినీ సర్దిద్దుకుని ఖచ్చితంగా అందరం కలిపి ఒక టీం వర్క్ కింద చేయడం కోసమే ఈ ప్రయత్నం అని చెప్పి తెలియజేస్తాం. ఈ రోజున రాజానగరం శాసనసభ్యులు జక్కంపూడి రాజా గారు ఇవాళ మా ఇంటికి రావడము, మేమంతా కూడా కలిసి పనిచేయడానికి గతంలో వచ్చిన చిన్న చిన్న విభేదాలు కానివ్వండి, లేకపోతే అభిప్రాయ భేదాలు అయితే కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా సమస్య పోయే విధంగా ఇవన్నీ కూడా క్లియర్ చేసుకుంటూ మరి ముందరకు వెళ్ళడానికి మేమిద్దరం కూడా కలిసి పార్టీని మరింత బలోపేతం చేయడానికి ఇక్కడ పార్టీ సుప్రీం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వారు చెప్పిన మాటల విధానం కానీ, లేకపోతే ఇప్పుడే అన్నట్టు శాసనసభ్యులు చెప్పినట్టు ఏదైతే ఒక ఉడుకు రక్తంలో ఏదైనా స్పీడ్గా పని చేయాలి అన్న ఆలోచనలో ఏదైనా చిన్న చిన్న అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చినా ఇవన్నీ కూడా క్లియర్ చేసుకుంటూ మరి ముందుకు వెళ్తాం. రేపు ఏదేమైనప్పటికీ కూడా మేము పోటీ పడేది అన్ని రకాలుగా కూడా అభివృద్ధిలో పోటీ పడుతూ కలిసికట్టుగా ఒక అన్నదమ్ముల కింద కలిసి ముందుకు వెళ్ళాలనే ఆలోచనతోనే ఈ యొక్క మీటింగ్ కానీ, లేకపోతే వారు ఆలోచనతో ముందుకి ఒక అడుగు ముందుకు వేసి రావడం కూడా మనస్ఫూర్తిగా మరి స్వాగతిస్తూ ఉన్నాము. అంతేకాకుండా మా ఫాదర్లీ ఫిగర్ కింద ఉన్న డాక్టర్ సతీ సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారు వారు కూడా మా ఇద్దరికి కూడా తండ్రి స్థానంలో ఉండి మరి వారు కూడా పెద్దరికం చేసి మరి వారి సమక్షంలో మేము కలిసి పనిచేసేదానికి అన్ని రకాలుగా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క ఆలోచన పరంగానే మేమందరం కూడా కలిసి పనిచేసేదానికి రేపు రాబోయే కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేసి కార్పొరేషన్ ఏదైతే గతంలో 3 పర్యాయాలు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ గెలవడం జరిగింది, ఈ 4వసారి ఆ ఛాన్స్ ఇచ్చేదానికి లేదు. ఇట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించే విధంగానే ముందుకు వెళ్ళబోతున్నాము. అంతేకాకుండా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా పార్టీ అధ్యక్షుల కిందన రీజనల్ కోఆర్డినేటర్స్ కిందన మిథున్ రెడ్డి గారు మా పార్లమెంటరీ లోక్సభ ఫ్లోర్ లీడరు, అదేవిధంగా సీనియర్ నాయకులు రాజ్యసభ సభ్యులు పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు వీరిద్దరినీ కూడా సంయుక్తంగా రీజనల్ కోఆర్డినేటర్స్ని వేయడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా ఎక్కడెక్కడైతే మాకు లోపాలు ఉన్నాయో ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యున్సీ లెవెల్లో అర్బన్ రూరల్ కూడా మరి ఇక్కడ కోల్పోవడం జరిగింది. రేపు రాబోయే రోజుల్లో మరి ఘన విజయం సాధించుకొని మరి ముందరికి వెళ్ళాలంటే సంయుక్తంగా పనిచేస్తాము. ఇప్పుడే రాజా గారు చెప్పినట్టు ఏదో ఇక్కడ మీడియాకి ఏదో మనము ఒక ఫోటోకో లేకపోతే ఈ కలయిక కాదు, ఖచ్చితంగా త్రికరణ శుద్ధితో పనిచేసే విధంగా పార్టీకి మంచి పేరు తెచ్చే విధంగా, అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు తెచ్చే విధంగా మనకు అందరికీ కూడా తెలుసు సెంటిమెంట్ ఎప్పుడైతే ఈస్ట్ గోదావరి మెజారిటీ సీట్లు వస్తాయో ఖచ్చితంగా రాష్ట్రంలో కూడా అదే ప్రభుత్వం వస్తుంది. కాబట్టి మరి అలాంటి ఈస్ట్ గోదావరికి రాజా గారిని అధ్యక్షుల కిందన పార్టీ అధ్యక్షుల కిందన ఇవ్వడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా వారి ఆలోచనని మేమందరం కూడా ఫాలో అవుతూ కలిసిగా సంయుక్తంగా ముందుకు వెళ్తామని కూడా ఈ యొక్క సందర్భంగా మాకు తెలియపరుస్తాం. మన ఈస్ట్ గోదావరి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులైన రాజా గారు, రాజమండ్రి పార్లమెంట్ సభ్యులైన భరతరామ్ గారు ఇద్దరు కూడా కలిసిగా పనిచేయడం, ముఖ్యంగా వీరిద్దరూ ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి రానున్న ఎలక్షన్లో ఈ రాజమండ్రి మేయర్ స్థానం సంపాదించడం, అదేవిధంగా పార్టీ అభివృద్ధికి కృషి చేయడం, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వాన్ని బలపరచాలనే ఉద్దేశంతో
వీరిద్దరు అభిప్రాయంతో ఉన్నారు. చిన్న చిన్న మనస్పద్ధతులు ఉన్నా అవేమీ పట్టించుకోకుండా ఇద్దరు కూడా కలిసికట్టుగా పార్టీ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తారని ఈ రోజున మీరు ఇద్దరు కూడా నిర్ణయించుకోవడం చాలా సంతోషం. మరి ఈ సందర్భంగా మీడియా సోదరులకు కూడా ఒకటి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఎక్కడైనా సరే కార్యకర్తల్లో చిన్న చిన్న విభేదాలు ఉన్నా కూడా అది ఈ ఎంపీ గారి వర్గం, ఈ రాజా గారి వర్గం అని మాత్రం మీరు దయచేసి దాన్ని భూతద్దాల్లో చూపించొద్దని మాత్రం మీ అందరికీ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. దానికి నిదర్శనం ఈ రోజున వీరి కలయిక నిదర్శనం ఈ రోజున రాష్ట్రాన్ని అప్పుల ఊబిలోకి నెట్టారని, ఏపీలో శాంతి భద్రతలు రోజురోజుకు క్షీణిస్తున్నాయని బీజేపీ జాతీయ కార్యదర్శి సత్యకుమార్ ఆరోపించారు. రైతుల నోట్లో మట్టి కొట్టిన వ్యక్తి జగన్ అని, శాంతి భద్రతల విషయంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని మండిపడ్డారు. తిరుపతి జిల్లా రేణిగుంట మీడియాతో మాట్లాడారు. పరిపాలన ముఖ్యమంత్రిగా పూర్తి చేసుకుంటున్న సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున అన్ని పేపర్లలో వారు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వాలి. వాళ్ళని గాలికి వదిలేశారు, సంక్షేమాన్ని గాలికి వదిలేశారు, రాష్ట్రాన్ని అప్పుల ఊదిలోకి నెట్టేశారు. ఇవన్నీ పోగా రాష్ట్రంలో రోజు రోజుకు క్షీణించిపోతున్న శాంతి భద్రతల మీద ప్రతిరోజు ఎక్కడో ఒక చోట అక్క చెల్లెళ్ళ మీద జరుగుతున్న అత్యాచారాల మీద వారు ఒక శ్వేతపత్రం విడుదల చేసి పెద్ద ఎత్తున అడ్వర్టైజ్మెంట్ విడుదల చేసి ఈ 3 సంవత్సరాల కాలంలో నేను సాధించిన అతి పెద్ద విజయం ఏంటయ్యా అంటే అక్క చెల్లెలకి రక్షణ లేకపోవడం, ఈ రాష్ట్రాల్లో చదువుకున్న యువతకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేకపోవడం, ఒక్కటంటే ఒక పరిశ్రమ తేలేకపోవడం, రైతన్నల నోట్లో మట్టి కొట్టడం, సంక్షేమం పేరిట యువతను మభ్యపెట్టడం లేదా ప్రజలను మభ్యపెట్టడం, అనేక వర్గాల వారిని మభ్యపెట్టడం, మొత్తంగా చేసింది 0 అని చెప్పి వారు ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తే బాగుంటుంది. నేను ఇప్పుడే ఫ్లైట్లో వస్తుంటే మిత్రుడు అడిగారు ఎలా ఉంది అని. అంటే నేను చెప్పా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు చెప్పాలయ్యా అని. దేనికండి అన్నాడు. అంటే 30 సంవత్సరాల క్రితం మమ్మల్ని 30 సంవత్సరాల క్రితం నాటికి తీసుకెళ్ళాడు. ఒక సినిమా ఉంది ఆటోగ్రాఫ్ అని, దాంట్లో ఒక పాట ఉంటుంది గుర్తుకొస్తున్నాయి అని. వారు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు స్కూల్లో చదివిన రోజులు గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటారు. అదేవిధంగా ఈరోజు రాష్ట్రంలో పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే 30-35 సంవత్సరాల క్రితం మేము విద్యార్థి దశలో ఉన్నప్పుడు కరెంట్ ఉండేది కాదు, విసనకర్రలతో ఉండాల్సిన పరిస్థితి, లాంతర్ వెలుగులో చదువుకోవాల్సిన పరిస్థితి. ఇవాళ రాష్ట్రంలో కూడా అదే పరిస్థితి ఉంది. గుర్తుకొస్తున్నాయి అన్న విధంగా ఆయన 30 సంవత్సరాల క్రితం నాటికి తీసుకెళ్ళాడు. ఇక శాంతి భద్రతలు కూడా నేను రాయలసీమ ప్రాంతం నుంచి, కడప ప్రాంతం నుంచి వచ్చేవాడిని. రోజు ఎక్కడో బాంబు దాడులు జరిగేది, పాలగాళ్ళ అరాచకాలు సాగేవి, ఫ్యాక్షన్ గొడవలు జరిగేవి. ఆ పరిస్థితి మళ్ళీ 35 సంవత్సరాల క్రితం పరిస్థితి పులివెందుల కడప ప్రాంతంలో ఏదైతే ఉండిందో ఆ పరిస్థితి ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మళ్ళీ తీసుకొచ్చిన ఘనత మాత్రం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి దక్కుతుంది. ఆ రోజు ఇవాళ కూడా అదే పరిస్థితి. అన్ని రంగాల్లో వైఫల్యం చెందింది. చూస్తున్న 3 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా మరి ఎన్నెన్ని అబద్ధాలు చెప్తారు, ఏ రకంగా మళ్ళీ ప్రజల్ని మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తారో రాష్ట్ర ప్రజలు చూస్తారు. ఆ రోజు 3 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అవినీతి, అరాచక, అస్తవ్యస్త పాలన గురించి ప్రజల ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం భారతీయ జనతా పార్టీ చేస్తుంది. విజయనగరం జిల్లా మెంటాడ తహసీల్దార్ కార్యాలయంకి పలు ఫిర్యాదులు వచ్చిన నేపథ్యంలో మెంటాడ తహసీల్దార్ కార్యాలయంపై సోదాలు నిర్వహిస్తున్నామని ఏసీబీ డీఎస్పీ పి రామచంద్రరావు తెలిపారు. ప్రధానంగా పట్టాదారు పాసు పుస్తకాలు ఇష్యూ చేయడంలోనూ, చెన్నై నుంచి వచ్చిన పాసు పుస్తకాలు ఖాతాదారులకు అందించకుండా ఆఫీసు చుట్టూ తిప్పుతూ డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారన్న ఆరోపణలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నామని తెలిపారు. అదేవిధంగా లోపాలు ఉన్న భూములను గుర్తించి ఒకరి భూములు వేరే వారికి పాసు పుస్తకాలు ఇచ్చేసి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయని తెలిపారు. దీనిపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేసి చర్యలు చేపడతామని ఏసీబీ డీఎస్పీ రామచంద్రరావు అన్నారు.
చాలా దారుణంగా జరిగిపోతుంది ఇదంతానే. మా పట్టాలన్నీ చూసి మీరు మాకు న్యాయం చేస్తారని మేము చేస్తున్నాం. తెలుసా మీకు? మా కాళ్ళకి సంబంధమే లేదమ్మా. నేను అడుగుతున్నానండి. ఈ ఒక్క పేపర్ వాళ్ళు ఇచ్చింది. అలా కాకుండా బుక్ అయ్యర్ ఉంటుంది మొత్తం. వాళ్ళ దగ్గర ఒరిజినల్స్ కలెక్ట్ చేసుకో. గుత్తా పెండమ్మ బంగారమ్మ కడియం పంటయ్య. నేను ఇస్తాను కూడా. నా మీద నువ్వు అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు కింద నువ్వు నన్ను మనుషుల్ని పెట్టి కొట్టించావు కాబట్టి యాక్షన్ గట్టిగా ఉంటుంది. నువ్వు లేవు కదా. మరి నేను తెలియదని అడగాను. ఇప్పుడు నువ్వు నేను తెలియదని అడగాను. నువ్వు నేను అడిగి ఇప్పుడు నిన్ను అడిగారు. అడిగితే నేను తెలియదని నువ్వు ఎలా ఉన్నావు? నన్ను అడిగారా? ఇప్పుడు నేను తెలియదు నీకు. సర్వే చేసినప్పుడట ఇదంతా సార్ 250 ఎకరాలు ఇదంతా నువ్వు మిలిటరీ వాడికి అమ్మినట్టు తెలుసు. కాదు నువ్వు మిలిటరీ వాడికి అమ్మినట్టు. వన్ 14400 నెంబర్కి తహసీల్దార్ మెంటాడ్ ఆఫీస్ పైన చాలా కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి. ముఖ్యంగా ఈ పట్టాదారు పుస్తకాలు ఇష్యూ చేయడంలోను, అది చెన్నై నుంచి వచ్చిన పుస్తకాలు వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయకుండా వాళ్ళ ఆఫీస్లో పెట్టుకొని అప్లికెంట్స్ని ఆఫీస్ చుట్టూ తిప్పుతున్నారని, అలాగే ఈ మ్యూటేషన్లోను సర్టిఫికేట్లు ఇష్యూ చేయడంలో చాలా జాప్యం చేస్తున్నారని చెప్పి ఆ రకమైనటువంటి కంప్లైంట్ రావడం జరిగింది. దాని మీద మా ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు నేను మా స్టాఫ్ మీడియా సమక్షంలో ఉదయం నుంచి తనిఖీలు చేస్తున్నాం. దానికి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నాం. ఇంకా సోదాలు కంటిన్యూ అవుతుంది. అయిన తర్వాత సమగ్ర నివేదిక ప్రభుత్వానికి సబ్మిట్ చేస్తాం. ఈ భూమి గల వారసులు నాకు మేనమామలు అవుతారు. 4 తాతల కుటుంబాలు అవి. గతంలో మేము 1944 నుంచి దాని తాలూకా ఒరిజినల్ పట్టాలతో మేము ఉన్నామండి. 91లో కూడా పట్టాలు ఇవ్వడం జరిగింది రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్. అందుచేత మా భూమిని మేము కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల ఉద్యోగరీత్యా బయట ఉండడం వల్ల ఆ భూమిని కొంతమంది ఒక 4 నెలల పాటు ఎవరో పెద్ద వాళ్ళు వచ్చి లోకల్లో ఉన్నవాళ్ళు అమ్మ చూపడం ఆ కబురు మాకు తెలిసింది. ఆ తెలిసిన వెంటనే మేము రైతులు అందరం భూమి మీదకి వెళ్ళడం జరిగింది. రెవెన్యూ వాళ్ళు కూడా మాకు నిన్న సర్వేర్ గారు, ఆర్ఈ గారు, తర్వాత ఎంఆర్ఓ గారి దృష్టిలోకి వెళ్ళింది. వాళ్ళందరినీ మాకు పంపించడం కూడా జరిగింది. అమ్మ మీకు న్యాయం చేస్తామని చెప్పడం కూడా జరిగింది. దానికి కొంచెం భయభ్రాంతులతో మేము వెళ్ళడం జరుగుతుంది. మాకు రక్షణ, అలాగే ఆర్డీఓ వాళ్ళు కూడా మాకు రక్షణ మేము చేకూరుస్తామని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా మీకు మేము అండగా ఉంటామని చెప్పడం జరిగింది. రైతులందరికీ మాకు న్యాయం చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. మాకు సహాయం చేస్తారని ఎన్నెళ్ళ పెట్టి ఆ భూమిని నమ్ముకుని ఉన్నాము. అన్యాయక్రాంతం జరుగుతుంది. నా మేనమావనికి ఏంటి తెలీదు. నా మేనమావలకు ఆ భూమి మాది, ఆ పిత్రార్జితం. ఆ భూమిని మాత్రం న్యాయం చేయాలని రెవెన్యూ వారికి, పెద్దలకి, అందరికీ కోరుకుంటున్నాము. మాకు అన్యాయం వద్దు. అలాగని ఎస్టీ వాళ్ళకి కూడా మేము అన్యాయం చేయలేదు. మధ్యన అమ్ముకోవడం జరిగిందని మేము
రాత్రులు కష్టపడి భూమి మీదే ఉంటున్నాము. దెబ్బలు కూడా కాసాము. చావుగా నా మేనబాబులకి ఏంటి తెలియదు. న్యాయం చేయండి. ఈ రోజు నుంచి ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. జంగారెడ్డిగూడెంలో పరీక్షలకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను అధికారులు పకడ్బందీగా నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రతి హాల్ టికెట్ను పరిశీలించి కరోనా నిబంధనలు పాటిస్తూ విద్యార్థులను అనుమతిస్తున్నారు. మా ప్రతి ఒక్కరు మాస్క్ మెయింటైన్ చేయాలి. మాస్క్ లేకపోతే ఎగ్జామ్ వాళ్ళు ఎలో చేయరు. త్వరగా స్పీడ్గా టైం అయిపోతుంది, త్వరగా వెళ్ళాలి. ఇంకో లైన్ రండి అమ్మా. హలో త్వరగా ఫాస్ట్ అమ్మా, త్వరగా వెళ్ళాలి. టైం 8:45 లోపల వెళ్ళిపోవాలి.
నెల్లూరు జిల్లా కోవూరు మండలంలోని టీఎన్సీ ప్రభుత్వ కళాశాలలో కరోనా నిబంధనలు పాటిస్తూ ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. విద్యార్థులు 8:30 కల్లా ఎగ్జామ్ హాల్కు చేరుకున్నారు. కొందరు విద్యార్థులు ఎగ్జామ్స్ టైం అవడంతో పరీక్షా కేంద్రాలకు పరుగులు తీశారు. మూనే పట్టుకో. మహబూబాబాద్ జిల్లా డోర్నకల్ మండలంలో పెట్రోల్, వైన్, బంగారు దుకాణంలో షాపు యజమానిని దృష్టి మళ్లించి దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠాను అరెస్ట్ చేసినట్లు డోర్నకల్ సీఐ శ్రీనివాస్ తెలిపారు. తమిళనాడుకు చెందిన 8 మంది వ్యక్తులు ఆంధ్ర, తమిళనాడు, తెలంగాణలో పలు దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నారని సీఐ తెలిపారు. సిబ్బంది అందరం ఇంత బాగా కష్టపడ్డారు. వాడు ఎస్పీ గారి ద్వారా కడప జిల్లా బద్వేల్ నియోజకవర్గంలో భూ కబ్జాలకు పాల్పడుతున్న వైసీపీ నేతలపై చర్యలు తీసుకోవాలని, జ్యుడిషియల్ విచారణ జరపాలని బద్వేల్ నియోజకవర్గ టీడీపీ బాధ్యులు ఓబులాపురం రాజశేఖర్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా పోరుమామిళ్ల పట్టణంలో సర్పంచ్ యనమల సుధాకర్ గృహంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ కడప జిల్లా కలసపాడు మండలంలో దాదాపు 1500 ఎకరాల భూమి అన్యాక్రాంతమైందని ఆయన ఆరోపించారు. ఎంత జరుగుతున్నా అధికారులు పట్టించుకోకపోవడంతో ఆంతర్యం ఏమిటని ఆయన ప్రశ్నించారు. భూములకు సంబంధించి ఆన్లైన్ చేయకుండా పేద ప్రజలను రెవెన్యూ కార్యాలయ చుట్టూ ఆనుకుంటున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. వైసీపీ నేతలకు మాత్రం 100 ఎకరాల భూములను అక్రమంగా ఆన్లైన్లో చేస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. చెప్పిలే 1500 ఎకరాలు ఎట్లా అన్యాక్రాంతమైనాయి. ఒక్కొక్క వైసీపీ నాయకుడు 100 ఎకరాలకు పైగా ఒక్కరే భూ కబ్జా చేసి చుట్టూ ఫెన్సింగ్ వేసుకుని అనుభవిస్తున్నారు. అది అన్ని కూడా ఒక ఛానల్లో రావడం జరిగింది. ఇప్పటికి కూడా అధికారులు నిమ్మకి నీరెత్తినట్లుంటూ ఏమాత్రం కూడా దాని మీద చర్యలు తీసుకోకుండా ఉండడం వల్ల ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు ముక్త కంఠంతో ఖండిస్తూ ఈరోజు విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీనికి కలసపాడు మండలంలో ముఖ్యంగా తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఒక వేదికగా తయారైంది. జూలై 2020 నుండి అక్రమంగా ఆన్లైన్ చేస్తూ మరి ఒక సామాన్య మానవుడు ఒక అసైన్డ్ భూమిని డీకట్టి పట్టా తీసుకోవాలంటే చెప్పులు కాలేటట్టుగా మొత్తము కూడా తిరగాల్సి వస్తుంది కార్యాలయం చుట్టూ. మరి ఈరోజు వైసీపీ నాయకులకు మాత్రము వెంటనే ఇమ్మీడియట్గా 100 ఎకరాలు ఒకే రోజు రాత్రిలో మాత్రం మొత్తం రిజిస్టర్ చేసేస్తున్నారు.
ఇవన్నీ కూడా అధికారులు వాళ్ళతో కుమ్మక్కైపోయి ప్రలోభాలకు లొంగి ఈ విధంగా చేస్తుంటే మరి మీడియాలో వచ్చినా కూడా ప్రజల ముందు వచ్చినా కూడా ఏమాత్రం కూడా చర్యలు తీసుకోకపోవడం దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. దళితులకు 2 ఎకరాల భూమి ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం దగ్గర అయితే భూమి ఉండదు, కానీ 100 ఎకరాలు మాత్రము వాళ్ళ ఆక్రమించుకోవడానికి మాత్రము వైసీపీ నాయకులకు ఎలా వస్తుందని సందర్భంగా ప్రశ్నిస్తున్నాం. ఒకసారి మేము టీడీపీ హయాంలో 2014-19లో ఇటువంటి ఏమైనా జరిగాయని కూడా మేము ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాము, ప్రశ్నిస్తున్నాం. మరి ఈరోజు మరి బద్వేలు నియోజకవర్గ నాయకత్వం మరి వారు కనసనలో జరుగుతున్నప్పటికీ వాళ్ళ అనుచరులు వాళ్ళ బంధువులే మొత్తం కూడా ఆక్రమించుకుంటున్నప్పటికీ కూడా ఒక కలసపాడు మండలమే కాదు, కాశీనాయన కానీ పూర్వవెల్ల కానీ బీకోడూరు మండలం కానీ అన్ని మండలాల్లో కూడా కొన్ని 100 ఎకరాలు అన్యాక్రాంతం అవుతుంటే వాళ్ళ బంధువులు మరి ఈరోజు వైసీపీ నాయకత్వం కళ్ళు మూసుకొని ఉందని సందర్భంగా ప్రశ్నిస్తున్నాము. ఉదాహరణకు ఓఎల్ఎఫ్ ఒక సంస్థ, అది ఓఎల్ఎఫ్ హాస్పిటల్ కానీ విద్యా సంస్థ కానీ అది ఈ ఏరియాలో సేవ చాలామంది ప్రజలకు విద్యాపరంగా కానీ హాస్పిటల్ పరంగా కానీ సేవ చేసిన సంస్థ. ఉదాహరణకు నేను కూడా ఓఎల్ఎఫ్ హాస్పిటల్లో పుట్టాను ఆ రోజుల్లో. మరి ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు ఓఎల్ఎఫ్ హాస్పిటల్కు విద్యా సంస్థకు కానీ వైద్య సంస్థకు కానీ 26 ఎకరాలు ఇవ్వమని శంఖవరంలో మరి లెటర్ రాస్తే కలెక్టర్కు ఆ రోజు 26 ఎకరాలు వారు ప్రభుత్వం నుంచి వాళ్ళకి వస్తే చివరకు నీచంగా ఓఎల్ఎఫ్ హాస్పిటల్ విద్యాసంస్థ సంబంధించిన 20 ఎకరాలు కూడా అన్యాక్రాంతం వేయడానికి ఈరోజు వైసీపీ నాయకులు దానికి కబ్జా చేస్తున్నారంటే చాలా సిగ్గుచోటైన విషయము. ఎంతగా జిగుదారుతున్నారని కూడా ఈ సందర్భంగా మేము ప్రశ్నిస్తున్నాము. మరి అలాగే టీడీపీ ఆర్డీఓ ఈరోజు మేము ఆర్డీఓ గారికి ఒకటి వినవించదలుచుకున్నాం. కొత్తగా ఆర్డీఓ గారు వచ్చారు, మొదటగా రెవెన్యూ డివిజన్ అయింది. ఆర్డీఓ గారు ఈ భూ కబ్జాలను ఉక్కుపాదం మోపాలని కూడా ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ప్రభుత్వ స్థలాలన్నీ కూడా కాపాడాలని కూడా ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. కొద్దిగా ఎప్పుడైతే ఆర్డీఓ గారు చర్యలు తీసుకొని ఉపక్రమించారో వెంటనే వైసీపీ నాయకులు వాళ్ళ అధినాయకత్వం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆర్డీఓ గారిని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి బదిలీ చేయడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని కూడా మా దృష్టికి వచ్చింది. దీన్ని మేము చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. ఆయన ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇవ్వాలి అధికారులకు. మరి ఎవరైతే తహసీల్దారు దీంట్లో ఉన్నారో, దీంట్లో ఎవరైతే ఈ భూములంటే కూడా అసైన్డ్ భూములంటే కూడా అన్యాక్రాంతం చేశారో వారి మీద చర్యలు తీసుకోవాలి. వెంటనే వాళ్ళ సర్వీస్ నుంచి డిస్మిస్ చేయాలని కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. వైసీపీ నాయకులు ఎవరైతే దీంట్లో ఉన్నారో రాబోయే రోజుల్లో పేర్ల సహా వెల్లడించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. అంతా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ మా దగ్గర ఉంది. తగిన సమయంలో పేర్ల సహా వెల్లడించడానికి కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ సిద్ధంగా ఉందని కూడా సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాము. రాబోయే రోజుల్లో న్యాయ పోరాటం చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలియజేస్తున్నాము. మరి దీనికి మరి ప్రభుత్వం జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ వేయాలని కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాము. అవసరమైతే మరి మన ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులతో ముట్టడి కానీ అక్కడ ధర్నాలు చేయడానికి కానీ కూడా రాబోయే రోజుల్లో మేము చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున తెలియజేస్తున్నాం. ఈ విషయం అంతా కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ అధినాయకత్వం దృష్టికి పోయింది. ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో పెద్ద నాయకులు కూడా ఈ బద్వేలు నియోజకవర్గాన్ని సందర్శించడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారని కూడా సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాము. మరి ఎవరిని కూడా వైసీపీ నాయకులు ఎవరైతే దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారో వారందరినీ కూడా పార్టీని సస్పెండ్ చేయాలని కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దళితులకు పిల్లలందరూ కూడా నేను మామయ్య అని చెప్పుకుంటారు. మరి ఇదే కలసపాడు మండలంలో రెడ్డిపల్లిలో దళితులకు చెన్నుపల్లిలో 300 ఎకరాలు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి వాళ్ళ నాన్నగారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలో 2007లో 300 ఎకరాలు ఇస్తే ఈరోజు ఆ 300 ఎకరాలు కూడా కొందరు వైసీపీ నాయకులు కబ్జా చేసి పెట్టారు. మరి ఆయనకు ఈ దళితులకు ఇచ్చిన భూములు రాబోయే రోజుల్లో మా దళిత పిల్లలకు అవి ఆస్తులుగా మారుతాయి. ఈరోజు ఆ ఆస్తులను దళిత పిల్లల ఆస్తులను కొట్టేస్తుంటే మామయ్యగా ఉన్న మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చేస్తున్నారని ప్రశ్నిస్తున్నాం. మీ నాయకులే ఈ విధంగా కబ్జా చేస్తుంటే ఎవరు న్యాయం చేస్తారని మేము ఈ సందర్భంగా ప్రశ్నిస్తున్నాము. మరి సీఎం సొంత జిల్లా అయినప్పటికీ కూడా అధికారులు కానీ మరి కలెక్టర్ గారు కానీ ఆర్డీఓ గారు కానీ ఎందుకు చర్యలు ఉపక్రమించడం లేదు, ఎందుకు వైసీపీ నాయకుల మీద చర్యలు తీసుకోవడం లేదు, అవసరమైతే అరెస్ట్ చేయడానికి కూడా ఎందుకు మీరు ముందుకు వెళ్ళడం లేదని కూడా సందర్భంగా ప్రశ్నిస్తున్నాం. మేము ఎందుకు మీ మీద ఏ ప్రెజర్స్ పనిచేస్తున్నాయని కూడా సందర్భంగా అడుగుతున్నాం. మరి మన బద్వేలు నియోజకవర్గ నాయకత్వమేనా, అధినాయకత్వమేనా, ఏమైనా జిల్లా నాయకులు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయినారు, జిల్లా నాయకులు కూడా ఏమైనా ఇందులో ఈ భూ కబ్జాల్లో భాగం ఉందా అని కూడా మాకు అనుమానాలు ఏర్పడుతున్నాయి. కాబట్టి వెంటనే కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దీనికి సమాధానం చెప్పాలని కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మరి ఒక్కసారి మీ ముందుంచి తలుచుకున్నాం. రెడ్డిపల్లిలో వాగు వంక పౌరంబాకు దగ్గర 108 ఎకరాలు వాళ్ళు ఆక్యుపై చేశారు. కొత్తకోట ఫారెస్ట్ ఏరియాలో 40 ఎకరాలు చేశారు. ఇవన్నీ కూడా కలసపాడు మండలంలోనే ఒక ఉదాహరణకు చెప్తున్నాము. గంగాయపల్లిలో వాగు పౌరంబాకు 250 ఎకరాలు వాళ్ళు ఆక్రమించారు. కలసపాడు తెల్లబాడి ఏరియాలో 350 ఎకరాలు ఆక్రమించారు. శంకవరము వైఎల్ఎఫ్ హాస్పిటల్ యొక్క 26 ఎకరాలను కూడా ఆక్రమించారు. శంకవరం డీకేటీ భవన్ 40 ఎకరాలను ఆక్రమించారు. రెడ్డిపల్లి ఎస్సీ కాలనీకి 2007లో ఇచ్చిన 300 ఎకరాలను కూడా ఆక్యుపై చేస్తున్నారు. మామిలపల్లిలో 40 ఎకరాలు ఆక్రమించారు. ముదిరెడ్డిపల్లిలో ఒకే నాయకుడు
వైసీపీ నాయకులు 220 ఎకరాలు ఆక్రమించారు. దగ్గర ఇవన్నీ కూడా 1500 ఎకరాలు ఒక కలసపాడు మండలంలో ఉన్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో కాశీనాయన మండలంలో పూర్వవేల మండలంలో ఉన్న భూ కబ్జా చేసిన వివరాలను కూడా మేమందరూ కూడా బయటపడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని కూడా తెలియజేస్తున్నాము. ఇవన్నీ కూడా నేను మామూలుగా చదవడం లేదు, దీనికి సంబంధించిన మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మా దగ్గర ఉంది నేను చెప్తున్నాము. కాబట్టి మీకు విలేకరులు కూడా కావాలన్నప్పుడు ఈ 1500 ఎకరాల ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం. దీనికి మేము అధికారులకు మేము వినతిపత్రం ఇచ్చినప్పటికీ వాళ్ళకు మేము ఏదైనా మేము లెటర్స్ పెట్టినప్పటికీ కూడా ఏ విధమైన చర్యలు లేవు, మీడియాలో వచ్చినా ఏ విధమైన చర్యలు లేవు. ఇంత సిగ్గుచేటిన ప్రభుత్వం ఎక్కడ ఉందని కూడా మేము ఈ సందర్భంగా ప్రశ్నిస్తున్నాము. ఒకసారి దళితులారా, ఒక ఎస్సీ నియోజకవర్గంలో ఒక ఎమ్మెల్యే ఉన్నారంటే ఆ ఎమ్మెల్యే గారికి అంత బాధ్యతాయుతంగా ఉంటుంది. ఎస్సీ నియోజకవర్గంలో ఒక ఎమ్మెల్యే ఉండి ఎస్సీలకి ఇంత వాయిస్ ఉంటుంది కూడా, అయినప్పటికీ కూడా బద్వేలు నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే సుధా గారు ఏమాత్రం నోరు మెదపకుండా వాళ్ళ కబంధ హస్తాల్లో ఉండి దీన్ని ఏమాత్రం ఖండించకుండా దళితుల భూములు ఆక్రమించుకుంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారని కూడా ఈ సందర్భంగా ప్రశ్నిస్తున్నాం. కాబట్టి మరి ఒక ఎస్సీ నియోజకవర్గంలో ఇంత ఘోరంగా ఉంటే మరి వేరే నియోజకవర్గం ఎలా ఉందో ఒకసారి ప్రజలందరూ ఆలోచించండి. ఇలాంటి వ్యక్తినా ఇలాంటి ప్రభుత్వాన్ని మనం ఎన్నుకుందని కూడా మీరు ప్రజలందరూ కూడా ఈ సందర్భంలో కళ్ళు తెరవాలని కూడా చెప్తున్నాము. మేము తెలుగుదేశం పార్టీ వచ్చినట్లయితే రాబోయే రోజుల్లో ఏ అధికారులు అయితే దీనికి మరి సపోర్ట్ చేశారో వారందరూ కూడా భర్తం పడతాం, వారందరినీ కూడా సస్పెండ్ చేపిస్తాం, వారందరినీ కూడా ఎంక్వైరీ చేపిస్తామని కూడా అధికారులకు ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తున్నాము. రాబోయే రోజులు ఎవరైతే ఆక్యుపై చేశారో వైసీపీ నాయకులు ఆ భూములందరూ కూడా ప్రభుత్వం మరి చేజిక్కించుకొని తిరిగి దళితులకు 2 నుంచి 3 ఎకరాల వంతున పంచడానికి కూడా మా అధినాయకత్వం మరి తెలుగుదేశం పార్టీ అధినాయకత్వం చెప్పవలసిందిగా కూడా ఈ సందర్భంగా మాకు తెలియజేశారు. కాబట్టి మేము విన్నవించుకుంటున్నాము. రాబోయే రోజుల్లో దళితులందరికీ కూడా ఈ 1500 ఎకరాల కలసపాడు భూమి కూడా పంచడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలియజేస్తున్నాము. మరి అలాగే మిగతా మండలాల్లో కూడా మరి కాశీనాయన మండలంలో కానీ పూర్వవాళ్ళ మండలంలో కానీ ఏ విధంగా అయితే అన్యాక్రాంతమైనాయో అవన్నీ కూడా వెలికి తీస్తున్నాము. రాబోయే రోజుల్లో మరి మీ విలేకరులు కూడా ఒకటి మేము విన్నవించుకుంటున్నాం. మీరు కూడా ఏ విధంగా అయితే TV5లో కథనాలు వచ్చాయో ఆ ఛానల్ విలేకరులకు మేము అభినందిస్తున్నాము. ఆ విధంగా మీరు కూడా స్వచ్ఛందంగా మీ దృష్టికి వచ్చిన వాటిని స్వచ్ఛందంగా బయటకు తీసుకురావాలి, వెలికి తీయాలి. మీ దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ను ప్రజలందరూ కూడా తెలియజేయాలని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. మరి మరొకసారి పేర్లతో సహా రాబోయే రోజుల్లో పేర్లతో సహా బయటపడడానికి కూడా మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని కూడా తెలియజేస్తున్నాము. మరి టీడీపీ పార్టీ తరఫున రాబోయే రోజుల్లో నిజ నిర్ధారణ కమిటీ కూడా వేసి ఎక్కడెక్కడైతే అన్యాక్రాంతమైన భూములు ఉన్నాయో ఆ భూములన్నింటిని కూడా మేము విజిట్ చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాము. దీని వెనక ఎవరున్నారో మరి బద్వేలు నియోజకవర్గ నాయకులే కాకుండా వైసీపీ నాయకులు ఇంకా ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా బయటకు రావాలి. మరి పేద ప్రజల భూమిని, దళితుల భూమిని, బడుగు బలహీన వర్గాల భూముల్ని మరి బలవంతంగా లాక్కొని ఫెన్సింగ్ వేసుకుని ఈరోజు అనుభవిస్తున్నారంటే అది చాలా దుర్మార్గమైన విషయం అని సందర్భంగా ఖండిస్తున్నాము. ఒక అసైన్డ్ భూమి ఒక దళితులకు కానీ పేద ప్రజలకు 2 ఎకరాలు ఇవ్వాలంటే దానికి ఒక అసెంట్ కమిటీలో పెట్టాలి. అసెంట్ కమిటీలో పాస్ అయిన తర్వాత 2 ఎకరాలు ఇస్తారు. అలాంటిది 100 ఎకరాలు ఒక్కొక్క కుటుంబం ఎలా కబ్జా చేస్తుంది? దీనికి ఒక రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ మీకు ఉండవా? వైసీపీ నాయకులు మైనింగ్ అయిపోయింది, మరి ఆ విధంగా కాంట్రాక్టర్లు కమిషన్లు అయిపోయినాయి, చివరకు బద్వేలు నియోజకవర్గంలో భూ కబ్జాల మీద పడ్డారు. భూమిని రేపు రాబోయే రోజుల్లో రాబోయే ప్రభుత్వానికి 1 సెంటు ఇంటి స్థలము దళితులకు పేద బడుగుల వర్గాలు పంచడానికి ఉండకపోవచ్చు, ఒక 2 ఎకరాలు వ్యవసాయ భూమి ఇవ్వడానికి కూడా ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి ఇప్పుడే ప్రజలారా కళ్ళు తెరవండి. మరి ముఖ్యంగా బద్వేలు నియోజకవర్గంలో దళితులారా ఒకసారి మీరు కళ్ళు తెరవండి. మీ దళితుల భూములను ఆక్యుపై చేస్తుంటే మీరు దీని తరఫున తెలుగుదేశం పార్టీ పోరాడడానికి సిద్ధంగా ఉందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాము. చివరగా మేము ఒకటే అధికారులకు విన్నవించుకుంటున్నాం. ఆర్డీఓ గారు గట్టిగా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటున్నారు. మీరు ఏమాత్రం కూడా భయపడకుండా, ఏ ఒత్తిడికి లోనవ్వకుండా మరి ఎక్కడైతే భూ కబ్జాలు అన్నింటి వెలికి తీసి వారి మీద చర్యలు తీసుకోవాలని మేము సందర్భంగా ఆర్డీఓ గారు కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ రాబోయే రోజుల్లో ఎటువంటి పోరాటాలకైనా సిద్ధంగా ఉంటాం. మేము తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ఎవరైతే భూ కబ్జా గురై బాధితులు ఉన్నారో వారందరూ కూడా అండగా ఉంటారని తెలియజేస్తున్నాము. అధికారులు కూడా రాబోయే రోజుల్లో ఇలాగే కంటిన్యూ చేసినట్లయితే రాబోయే ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చిన వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఏ విధంగా మిగతా మండలాల్లో కూడా ఎక్కడెక్కడైతే భూములు అన్యాక్రాంతమైనాయో వాటన్నిటికీ కూడా మేము సపోర్ట్గా ఉంటూ వాళ్ళకి ఆ ప్రజలకు ఎవరైతే బాధితున్నారో వాళ్ళకి సపోర్ట్గా ఉంటూ అన్యాక్రాంతమైన భూములను తిరిగి ప్రభుత్వపరం చేసేంత వరకు కూడా పోరాటం చేస్తామని కూడా సందర్భంగా తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున విన్నవించుకుంటున్నాం. సార్ ఇంకొక విషయం తీసుకురండి, నిజంగా పేద ప్రజలకు సేవ చేయండి ఆ రూపంలో కూడా నేను విన్నవించుకుంటున్నాను. ఇలాంటిది ఏ విలేకరు ఏ పేపర్ వచ్చినా కూడా మేము దాని తరఫున మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. రాబోయే రోజుల్లో ఏ పోరాటానికి సిద్ధము. దయచేసి నేను కూడా బ్రదర్ చెప్పిన దాన్ని కూడా మీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఐతరంపేట భూముల దగ్గరే వచ్చి ధర్నా చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు ఇచ్చినట్లయితే కాబట్టి ఇంకా మేము కోరుకునేది ఏంటంటే అలాంటి ఏమంటే మేమంతా వెలికి తీయలేకపోవచ్చు. మీరు ఏంటంటే మేధావులు, మీరు ఒక రకంగా మీరు సమాజంలో తిరుగుతుంటారు. అలాంటి ఏమైనా ఉంటే మాత్రం మా దృష్టికి తీసుకురావాల్సింది సందర్భంగా కోరుతున్నాము. ఈవెన్ అవసరమైతే జిల్లా నాయకత్వం కూడా వచ్చి ఇక్కడ ధర్నా చేయడానికి కూడా రెడీగా ఉందని కూడా లింగారెడ్డి సార్ కూడా చెప్పారని కూడా మీకు
కాకినాడ జిల్లా గండేపల్లి మండలంలో మండల విద్యాశాఖ అధికారి కేహెచ్ నాయక్ పర్యవేక్షణలో కార్పొరేట్ స్కూల్కు దీటుగా విద్యార్థులకు విద్య సక్రమంగా అందుతుంది. రామయ్యపాలెం గ్రామంలో ప్రభుత్వ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు రాజు ఆధ్వర్యంలో పాఠశాల వార్షికోత్సవం పిల్లల కేరింతలతో ఆటపాటలతో వైభవంగా చేశారు. ఈ సందర్భంగా పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు రాజు మాట్లాడుతూ రామయ్యపాలెం గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా స్కూల్ అభివృద్ధికి ఎంతగానో సహకరిస్తున్నారని తెలియజేశారు. స్కూల్ అభివృద్ధికి సహకరించిన వారికి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. టీచర్స్ కొరత ఉన్నటువంటి టీచర్స్ తో పిల్లలకు అధిక శాతంలో విద్యను బోధించడానికి సమయం కేటాయించామని తెలియజేశారు. అదేవిధంగా ప్రతి విద్యార్థికి అమ్మఒడి అందేలా కృషి చేయమని తెలియజేశారు. అదేవిధంగా స్కూల్ పిల్లలకు వంట చేసే సచివతికి ఆమె సహాయకురాలు చంటికి స్కూల్ ఆయాకి ఉపాధ్యాయులతో కలిసి చిరు సత్కారం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పిల్లల తల్లిదండ్రులు, పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు, రామయ్యపాలెం గ్రామ నాయకులు పాల్గొన్నారు. పువ్వు వాడక తప్పదు. ఒకరు చెప్పండి. పండిన పండు పుల్లక తప్పదు. ఎండిన ఆకు రానక తప్పదు. మీ చిన్న పిల్లల స్నేహం చిరకాలం ఉండిపోతుంది. అవునా కదా? చిన్న పిల్లల స్నేహం ఎలా ఉండిపోతుందిరా? చిరకాలం. పండు కులిపోతుంది, ఆకు రాలిపోతుంది, పువ్వు వాడిపోతుంది. మీ స్నేహం, చిన్ననాటి స్నేహం చిరకాలం ఉండిపోతుంది. నాకు ఊర్లో చాలా తెలుసు. చిన్నపిల్లల తల్లిదండ్రులు కూడా ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. వాళ్ళకు ఒక వాట్సాప్ గ్రూపులు ఉంటాయి. వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు రోజు ఎలాగున్నారు మాట్లాడుకుంటుంటారు. ఆ విధంగా మీరు ఉండాలని నా కోరిక. నెక్స్ట్ మన పాఠశాల గురించి నివేదిక తర్వాత చూద్దాం. రెడీనా? రూపాయి కన్నా రూపం గొప్పది. చెప్పండి ఒకసారి. వేల కన్నా వినయం గొప్పది. వినయం అంటే తెలుసు కదా. వినయం అంటే మర్యాదగా ఉన్నాం. వేల కన్నా వినయం గొప్పది. లక్షల కన్నా లక్షణం గొప్పది. ఏంటి? మీ లక్షణం, మీ మంచి లక్షణం గొప్పది. కోట్ల కన్నా కొనలేని మీ విద్యార్థి జీవితం గొప్పది. చెప్పండి. ఆగస్టు 16వ తారీఖున పాఠశాల ప్రారంభించడం జరిగింది. మన మళ్ళీ మధ్యలో అల్లూరి మన్యం రంపచోడవరంలో ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. ఈ భారీ వర్షంతో ఈ ప్రాంతం అంతా తడిసి ముద్దయింది. రహదారులు వెంబడి వృక్షాలు నేలకొరగడంతో ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం ఏర్పడింది.
కాకినాడ జిల్లా కిర్లంపూడి మండలం గోనెడ గ్రామంలో కమ్మరి పని చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్న వాళ్ళ గుడిసెలను తొలగించి ఉపాధి లేకుండా చేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని బీజేపీ నేత రంగుల గోపి శ్రీనివాస్ కోరారు. అలాగే చేతి వృత్తుల వారికి కేటాయించిన స్థలాన్ని వారికి అప్పగించే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. పెద్దాపురం డివిజన్ ఆర్డీఓకు భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రంగుల గోపి శ్రీనివాస్ పెద్దాపురం ఆర్డీఓకు వినతి పత్రం అందించారు. గోనెడ గ్రామంలో జరిగినటువంటి ఏదైతే కమ్మరి కుంటలు ఉందో, కమ్మరి సాల ఉందో దాన్ని కూల్చేసినటువంటి సందర్భంలో ఈ యొక్క కుట్రను ముందే చేస్తారని చెప్పేసి అక్కడ ఉండేటువంటి వారికి అనుమానం వచ్చి కోర్టు నుంచి తెచ్చుకున్నటువంటి స్టేటస్ కోని కూడా పక్కన పెట్టి అన్యాయంగా మానవ హక్కులు ఉల్లంఘించే విధంగా పొట్టలు కొట్టే విధంగా ఈ రోజున వాటిని కూల్చేయడం, ఆ రోజున కూల్చేసినప్పుడు ఉన్నటువంటి అధికారులు స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఎంఆర్ఓ గారు కానీ ఆ పంచాయతీ కార్యదర్శి కానీ నిర్లిప్తంగా నిర్లక్ష్యంగా ఏమాత్రం బాధ్యత లేకుండా ఆ విషయాన్ని గాలికి వదిలేసి వారు ప్రవర్తించినటువంటి తీరు కానీ తర్వాత బాధితులు ఎవరైతే ఉన్నారో బాధితులు వెళ్ళి వారి యొక్క సమస్యని విన్నవించుకున్నప్పటికీ కూడా పట్టించుకోకుండా నిర్లక్ష్యం వహించినటువంటి అంశాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ చాలా సీరియస్గా తీసుకుంది. దీనిపై కలెక్టర్ గారికి మేము ఫిర్యాదు చేసాం. ఈ యొక్క సంఘటన మరొకసారి జిల్లాలో జరగకుండా ఏ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ఆ పార్టీ చెంత చేరే విధంగా అధికారులు ఉండకుండా ఉండేందుకు వీరిపై చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్పి మేము కలెక్టర్ గారికి తెలియజేయడం జరిగింది. ఆ సందర్భంగా ఈ రోజున ఈ యొక్క విచారణ ఆర్డీఓ ఆఫీస్కి అప్పగించారు. ఆ విచారణకు మేము పాల్గొని ఎందుకు గోనెడ గ్రామంలో జరిగినటువంటి ఇంటి సమస్య ఏదైతే ఆ యొక్క వ్యాపార సముదాయాన్ని కూల్చివేత సమస్య ఏదైతే ఉందో దాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ ఎందుకు టేకప్ చేసింది, ఎందుకు అక్కడ ఉండేటువంటి సమస్యలపై మేము ఫిర్యాదు చేశాము, అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఏంటి అనేది మేము ఆర్డీఓ గారికి తెలియజేస్తాం. ఈ సందర్భంగా ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి తీరు ఎలా ఉందంటే వ్యక్తుల మధ్యన విభజన, వర్గాల మధ్యన విభజన, కులాల మధ్య విభజన, మతాల మధ్యన విభజన చేసి వాళ్ళు పప్పం గడుపుకునేటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు. వారు చేస్తున్నటువంటి తీరు ఎలా ఉందంటే నడి రోడ్డు మీద కట్టుకోవడానికి బట్ట కూడా లేని రోజుని ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రజలు ఏ రోజైతే ఉంటారో ఆ రోజు మేము ఇచ్చేటువంటి తాయిలాలకి కక్కుర్తి పడతారు, మేము ఇచ్చిన తాయిలాలకి లొంగు ఉంటారు. ఈ రాష్ట్రంలో దినదిన సంవత్సరాల తరబడి అలా ఉన్నటువంటి జీవితాంతం కూడా ఈ రాష్ట్రంలో అధికారం చలాయించేటువంటి ఆలోచన ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉన్నట్టుంది. అందుకని చెప్పేసి వర్గాల మధ్యన పల్లెటూరులో పచ్చగా ఉండేటువంటి పల్లెటూరులో కూడా కులాల మధ్యన విభేదాలు పెట్టేటటువంటి స్థితిని వాళ్ళు కల్పిస్తున్నారు. ఇది తీవ్రమైన ఈ యాంటీ హ్యూమానిటీ సిస్టమ్. దీన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకుని వెళ్తాం. ఖచ్చితంగా మేము ప్రజా పోరాటం చేస్తాం. నిన్ననే ఒక ఎమ్మెల్యే గారు ఇక్కడ అంటున్నారు కాకినాడలోని, మేము ఒక వర్గాన్ని వదిలేస్తే భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు ఉండరు, ఎక్కడ ఉంటారు మీరు అని అడుగుతున్నాడు. ఆయన పిచ్చి పెట్టినట్టు ఉంది. ఈయన కొకెన్ వ్యాపారం చేసుకునేటటువంటి వ్యక్తి, మాదక ద్రవ్యాల వ్యాపారం చేసుకునేటటువంటి వ్యక్తి, గంజాయి వ్యాపారం చేసుకునేటటువంటి వ్యక్తి, ఎర్రమట్టిని నమ్ముకునేటువంటి వ్యక్తి, ఏదైతే కోరీలు ఉన్నాయో ఆ కోరీలు అనాధికారికంగా నడిపించుకునేటువంటి వ్యక్తి, సెటిల్మెంట్లు చేసుకునేటువంటి వ్యక్తి, భూ కబ్జాదారుడు. ఇతను భారతీయ జనతా పార్టీ కోసం మాట్లాడుతుంటే చాలా నవ్వొస్తుంది. భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు ఇటువంటి సన్నాసులకి సోంబేర్లకి భయపడేటువంటి రాజకీయ పార్టీ కాదు. ఉగ్రవాదులనే మేము గడగలాడించినటువంటి రాజకీయ పార్టీ ఈ ఫ్యాక్షనిస్టుల్ని, రౌడీ. అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లా జీకే వీధి మండలం సీలేరు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో గల 5 పంచాయతీ గ్రామాల గిరిజనులకు సిఐ అశోక్ కుమార్, ఎస్ఐ రవికుమార్ ఆధ్వర్యంలో పరివర్తన కార్యక్రమాన్ని సీలేరు పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సిఐ అశోక్ కుమార్ మాట్లాడుతూ చట్టరీత్యా వ్యతిరేకమైన గంజాయి సాగు వద్దు అని, సాంప్రదాయ బలమైన ఏజీనా పంటలే మంచివని తెలిపారు. గంజాయి సాగు వల్ల ఎంతో మంది జీవితాన్ని చీకటి నింపుతుందని, అటువంటి గంజాయి సాగుకు ఈ ప్రాంతంలో గిరిజనులంతా దూరంగా ఉండాలని తెలిపారు. వేయడం వల్ల మనకి అనేక రకాల ఇబ్బందులు పడుతున్నామని మన గ్రామంలో అవగాహన అందరు ప్రజలకు చెప్పడం జరిగిందండి. ఆ రోజు మేము వైజాగ్ వెళ్ళడం జరిగింది. డిఎస్పీ గారికి, డిఐజీ గారికి కూడా, సార్ మన ప్రాబ్లం ఇది, మీకు గంజాయి వేయడం వల్ల మా ఊళ్ళో మా పంచాయతీల వాళ్ళు చాలామంది మంచి అభివృద్ధి పొందారు, మీరు హఠాత్తుగా మానే ఉండడం వల్ల మంచిగా లేదు సార్. ఇదాన్ని మేము డిఎస్ గారికి, ఎస్పీ గారికి మాట్లాడినప్పుడు ఎస్పీ గారు, డిఎస్ గారు అన్నారు, అమ్మ మీకు మీ పంచాయతీలో మీ జీకే మండలంలో ఎన్ని పంచాయతీలు ఉన్నా గంజాయి వేసే వాళ్ళందరికీ మంచి మొక్కలు ఇచ్చి మీ అందరికీ అభివృద్ధి చేస్తామే ఆ రోజు డిఎస్ గారు, డిఎస్పీ గారు అన్నారండి. అదేవిధంగా ఈరోజు చీలర్ ఎస్ఐ గారికి, జీకే వీధి సిఐ గారు కూడా అడుగుతున్నారండి. మా పంచాయతీలో 4 పంచాయతీలకు అందరికీ మంచి మొక్కలు, కనీసం ఒక 10 సంవత్సరాలు సరే ఆ మొక్కలు బట్టి మంచి అభివృద్ధి వచ్చేటట్లు మాకు మంచి మొక్కలు, జీడిమాడు కానీ కాకపోతే జాంబర్ కానీ మొక్కలు ఇచ్చి మా పంచాయతీని మంచిగా
ఆదాయం వచ్చేటట్లు మంచి దారి చూపిస్తారని ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పోలీస్ శాఖ వారికి పెద్దలందరికీ మరొకసారి నమస్కరిస్తూ ముగిస్తున్నాను. జీకేవెచ్ సిఏ గారికి, అలాగే సిఆర్పిఎఫ్ డిఎస్పీ గారికి, అలాగే సీలేరు డిఆర్ఓ గారికి, అలాగే దుప్పులవాడ విఆర్ఓ గారికి, అలాగే గ్రామ సర్పంచ్ దుప్పులవాడ సర్పంచ్ గారికి, అలాగే విఆర్ఓ గారికి, అలాగే గుమ్మరేవుల సర్పంచ్ గారికి, అలాగే గుమ్మరేవుల ఎంపీటీసీ గారికి, అలాగే వేదిక మీద పెద్దలందరికీ కూడాను, అలాగే వేదిక ముందున్న గ్రామ పెద్దలకి, వాలంటీర్లకి, గ్రామస్తులందరికీ కూడాను నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలండి. ఈరోజు మనకి తెలిసిందే, మీకు గత కొన్ని నెలలుగా మన ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఈ పరివర్తన కార్యక్రమం పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు, అలాగే రెవెన్యూ, అలాగే అన్ని డిపార్ట్మెంట్ కలిసి పరివర్తన అన్ని డిపార్ట్మెంట్తో కలిసి మన ఎస్పీ గారి చొరవతోనే, ఎస్పీ గారు సతీష్ కుమార్ సార్ చొరవతోనే ఈ పరివర్తన కార్యక్రమం ప్రతి గ్రామంలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దానిలో భాగంగా ఈరోజు ఏదైతే మన 3 పంచాయతీలు ఉన్నాయో, గుమ్మరేవుల, దారకొండ, దుప్పులవాడ, ఈ గ్రామస్తుల పెద్దలందరినీ అలాగే మిమ్మల్ని అందరూ కూడా పిలిచి మీకు దీని మీద అవగాహన కల్పించడానికి, అలాగే రెవెన్యూ అధికారులు, ఫారెస్ట్ అధికారులు పాటు మేము కూడా ఉన్నాం. మీకు ఎందుకంటే మీకు అందరికీ తెలిసిందే, మన ప్రాంతంలో కొన్ని నెలల క్రితం పంటని ధ్వంసం చేయడం జరిగింది, గంజాయి పంటని. దానిలో భాగంగా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే కాలానికి పంట వాటికి బదులు మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మీకు ఏ పంటలు కావాలి, అలాగే ఏ సంప్రదాయ పంటలు కావాలి, మీకు ఏ విత్తనాలు కావాలి, ఇంకేమైనా నారులు కావాలా అనేసి మీకు తెలియజేయడానికి, మీ నుంచి మీ డేటా సేకరించడానికి, అలాగే వాటి పర్యవసానాలు, గంజాయి పండించడం వల్ల మన యువత అలాగే మన దేశం మీద ఎలా ప్రభావం చూపిస్తుందని వాటి గురించి మేము వివరించడానికి మీ అందరూ ఈరోజు మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. వచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ముందుగా ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశించి అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నం ఎస్సీ కాలనీలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. మైనర్ బాలికపై యువకుడు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. పక్కింట్లో ఉంటున్న గుదే సాయి అనే వ్యక్తి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడని బాలిక తల్లిదండ్రులు ఆరోపించారు. రాత్రి 2 గంటల సమయంలో అక్క చెల్లెలు బహిర్భూమికి వెళ్లగా 6 ఏళ్ల బాలికను లాక్కెళ్లి నిందితుడు అత్యాచారం చేశాడు. దీంతో అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న బాలికను చూసిన తల్లిదండ్రులు చికిత్స కోసం ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. దీంతో సాయి అనే యువకుడిపై బాలిక తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. నిందితుడిపై కేసు నమోదు చేశామని ఏఎస్పీ మణికంఠ చందోల్ తెలిపారు. తక్షణమే నిందితుల్ని అరెస్ట్ చేయాలని, ఇటువంటి సంఘటనలు జరగకుండా పటిష్టమైన నిఘాను ఏర్పాటు చేయాలని టీడీపీ శ్రేణులు డిమాండ్ చేశారు. మా పాపకి దయచేసి ప్రసవాలందరూ కూడా ఆ పాప భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని న్యూస్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటే కోరుతా ఉన్నాను. ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి ఆ పాపకి ఏ విధంగా న్యాయం చేయాలో మేము ఆల్రెడీ ప్రొసీజర్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. గౌరవ శాసనసభ్యులు దీని మీద కొంచెం చర్య తీసుకునే విధంగా ముందుకెళ్తా ఉన్నారు. దయచేసి ప్రజలు గమనించండి, ఇది రాజకీయ చేయొద్దని నేను ప్రతి ఒక్కరికి కోరుతా ఉన్నాను. పాపకి ఏ విధంగా న్యాయం చేయాలో అన్ని విధాలుగా ప్రభుత్వం ఎప్పుడు ఆ పాపకి తోడుగా ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. ఈరోజు నిన్న రాత్రి ఇంటర్వ్యూనింగ్ నైట్లో, అంటే అరౌండ్ సుమారుగా 2:30 గంటలకు ఒక 6 సంవత్సరాల పాపని వాళ్ళ ఇంటి పక్కన ఉండే వ్యక్తే రేప్ చేయడానికి ట్రై చేశారు. వాళ్ళ అక్క 10th క్లాస్ అవుతుంది. తను బయటకు వచ్చినప్పుడు ఈ వ్యక్తి ఆ పాపని అపహరించుకొని వెళ్ళి వేరే చోట ఆ పాపతో నెక్స్ట్ ఏమంటారంటే రేప్ చేయడానికి ట్రై చేసేది జరిగింది. ఈ క్రమంలో ఏమంటే వాళ్ళ అక్క ఎవరో దొంగ తీసుకెళ్లారని పెద్దగా అరవడము, వీళ్ళ అమ్మా నాన్న లేచి అటువైపు వెళ్లడము, ఆ పాపని అక్కడే వదిలేసేసి వాడు పారిపోవడము, తర్వాత ఆ ఎక్యూజ్ని వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసి మాకు చెప్పడము. దీంతో పాటు ఇమీడియట్గా ఆ పాపని ఏవైతే ఉందో మనము పట్టుకుంటాము. ఇదే కాక వాళ్ళ దగ్గర, అంటే వాళ్ళ మదర్కి కానీ ఫాదర్కి కానీ ఎటువంటి ఫోను లేకపోవడం వల్ల, వాళ్ళకి ఎలా కంప్లైంట్ ఇవ్వాలో తెలియకపోవడం వలన పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడం జరగలేదు. అక్కడ మహిళా పోలీసు, నెక్స్ట్ వాలంటీర్ లేడీస్ కూడా ఉండడం జరిగింది. వాళ్ళకు కూడా సమాచారం సుమారుగా 7 గంటల సమయంలో వచ్చిందని చెప్తున్నారు. బట్ మనం ఇప్పుడు వెంటనే కంప్లైంట్ తీసేసుకున్నాము. దీంతో కేసు రిజిస్టర్ చేసి దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నాము. సార్, పాప వయసు మంచిగా 6 సంవత్సరాలు. అత్యాచారం అత్యాచారం జరిగిందనే వేస్తాం. అంటే హెవీ బ్లీడింగ్ అవుతుంది కాబట్టి తను చెప్పలేని పరిస్థితిలో ఉంటారు కాబట్టి ఈ కన్సిడర్ పైన ఒక 6 ఏళ్ళ బాలిక పైన, చిన్న బాలిక పైన రేప్ చేయడం అంటే ఇది చాలా దౌర్భాగ్యమైన సందర్భం. ఈ సందర్భానికి మూల కారణం వచ్చేసి అబ్బాయి వచ్చేసి గంజాయి తాగుతాడు. గంజాయి తాగి రౌడీయిజం
ఒక బ్లేడ్లు నోట్లో పెట్టుకోవడం, బ్లేడ్తోనే తిరగడం, రౌడీజం చేస్తాడు. వీడికి కఠినమైన శిక్ష కలగాలని అనుకుంటున్నామండి. ఇంకోటి, ఈ అమ్మాయి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి అన్ని విధాలుగా ప్రభుత్వం కాపాడాలి. ఒకవేళ కాపాడపోతే మేము దాని మీద పోరాటం చేస్తాం. పోరాటం చేసి వీళ్ళకి కంపల్సరీ న్యాయం జరిగేలాగా మేము ఎప్పుడు పోరాటం చేసి ఎప్పుడు ఈ ఫ్యామిలీ, మా కాలనీ ఫ్యామిలీ అండి ఇది, ఈ ఫ్యామిలీ మా ఫ్యామిలీతోనే సమానం. ఈ ఫ్యామిలీకి ఎప్పుడు మేము సపోర్ట్గానే ఉంటాం. నందిగామ పాత బైపాస్ ప్రొహిబిషన్ ఎక్సైజ్ కార్యాలయం వెనుక ఖాళీ స్థలాల్లో ఒక వ్యక్తి తీవ్ర గాయాలతో రక్తం మడుగులో మృతి చెంది పడి ఉండటాన్ని స్థానికులు గమనించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. హత్యకు గురైన వ్యక్తి మేకపోతుల శివకుమార్గా పోలీసులు గుర్తించారు. రాత్రి 9 గంటల సమయంలో ఇంటి నుండి బయటికి వెళ్లాడని, తిరిగి అర్ధరాత్రి ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిందని బంధువులు తెలిపినట్లు సీఐ కనకరావు తెలిపారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. నోట్ చేసేసుకుని గ్లౌజెస్ తెప్పించుకో పక్కన పూర్తిగా ఇప్పే ఎక్సైజ్ ఆఫీస్ ఉంది సార్, పట్టుకునే ఆఫీస్ వచ్చింది. నరికరా ఏం చేస్తారండి? చెప్పండి. నా పేరు రామకృష్ణ. చనిపోయి పడి ఉన్న వ్యక్తి మా తమ్ముడు శివకుమారు. ఆయన తాపీ మేస్త్రి పనిచేస్తున్నాడు. ఆయన రాత్రి సుమారు 9 గంటల ప్రాంతంలో ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చాడు. తర్వాత ఫోన్ చేయగా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ వచ్చింది. తెల్లారి మేము వెతుక్కుంటూ రాగా మాకు ఇక్కడ శవం కనిపించింది. ఎవరో దారుణంగా చంపినట్టున్నారు. తగిన ఎంక్వైరీ చేసి దోషిని గుర్తించి చట్ట ప్రకారం శిక్షించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఈ యొక్క వరల్డ్ ఎక్సైజ్ పొల్యూషన్ ఏరియాలో ఓపెన్ ఫ్లాట్స్ దగ్గర మేకపోతల శివకుమార్ ఏజ్ 40 years అనే వ్యక్తి చనిపోయి తగిన గాయాలతో పడి ఉన్నాడు. దానికి సంబంధించి కేసు రిజిస్టర్ చేశాము, దర్యాప్తు చేస్తూ ఉన్నాను. నేటి నుంచి ఏపీలో ఇంటర్ పరీక్షలు జరగనున్నాయి. అనంతపురం జిల్లా కంబదూరు ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో నిర్వహించిన ఇంటర్ పరీక్షలకు తొలి రోజు 128 మంది విద్యార్థులకు గాను 127 మంది హాజరు కాగా ఒకరు గైహాజరు అయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. శెట్టిబలస సామాజిక వర్గంలో ఉన్న ఏకైక ఎమ్మెల్యే, ఏకైక మంత్రి చెల్లుబోయిన వేణుగోపాలని ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి శెట్టిబలసలకు మంత్రి పదవి ఇచ్చి ప్రాధాన్యత కల్పించడంతో మంత్రి చెల్లుబోయిన వేణు టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డికి తన భావోద్వేగాలను మోకాళ్ల మీద కూర్చుని కృతజ్ఞతలు తెలిపారని వైసీపీ సీనియర్ నాయకులు, శెట్టిబలస నాయకులు కోడి ప్రవీణ్ అన్నారు. దీనిని సామాజిక మాధ్యమాలలో రాజకీయం చేసి వ్యక్తిగత విమర్శలు చేయడం తగదని ఆయన మండిపడ్డారు. ముఖ్యంగా ఇవాళ పెట్టినటువంటి సమావేశం మొన్న 29వ తారీఖున గత నెల 29వ తారీఖున అమలాపురంలో జరిగినటువంటి చిట్టపై సంస్మరణ సభలో జరిగినటువంటి సంఘటనపై సోషల్ మీడియాలో మంత్రి వేణుగారు అయినటువంటి వారిపై వస్తున్నటువంటి చమత్కారాలు, దుష్ప్రచారాలు వీటిపై స్పందించడం కోసం ఈ మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేయబడింది.
ఇప్పుడు ఎవరైతే మీడియా మీదకి వచ్చి వేణుగారిని దిగబడుతున్నారో వారికి మేము చేసుకునే మనం ఒకటే. జిల్లా కొత్త ఏర్పాటైనటువంటి 3-4 జిల్లాల్లో ఏకైక ఎమ్మెల్యే ఒకే ఒక ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు మన రిప్రజెంటేటివ్గా. ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేకి సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక మినిస్ట్రీ పదవి కూడా ఇచ్చి గౌరవించారు. మనకున్నటువంటి ఏకైక మినిస్టర్ ఏకైక ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి వ్యక్తిపై ఆయన చేసినటువంటి ఎగ్జిబిట్ చేసినటువంటి విధానంపై, ఆయన భావోద్రేకాన్ని ఎగ్జిబిట్ చేసినటువంటి విధానంపై చమత్కారాలు సృష్టించి లేకపోతే మీడియాలో రకరకాలుగా మాట్లాడటం సమంజసం కాదని, సబబు కాదని చెప్తామని ఈ యొక్క మీడియా యొక్క ముందుకు వచ్చి మేము చేయడం జరుగుతుంది. ముందుగా మనం పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, దివంగత నేత అయినటువంటి కుడుపూడి చిట్టబ్బాయి గారు ఆయన యొక్క రాజకీయ పరిస్థితులను బట్టి, పరిణామాలు బట్టి ఆయన తదనంతరం జరిగిన మరి అపవాదు పాలవకుండా ఉండడం కోసం మరి ఆర్థికంగాను మరి రాజకీయంగాను వారికి అండదండలుగా నిలబడినటువంటి ఏదైతే సుబ్బారెడ్డి గారు అందుకు సంబంధించినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఒక నమస్కారం చేశారు. ఆయన మోకాళ్ళు ఉంచి నమస్కారం చేశారు, కానీ పాదాలు పట్టుకోలేదు, ఏ విధమైనటువంటి చేయలేదు. ఇవాళ వాడుకుని వదిలేసినటువంటి నేపథ్యంలో భావోద్వేగంతో ఆయన చేసినటువంటి ఆ చిన్నదాన్ని చాలా పెద్ద భూతత్వంలో పెట్టి చూపిస్తున్నట్టు దాంట్లో మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఎవరన్నా ఉన్నారంటే ఉభయ రాష్ట్రాల శక్తిబద్ధ నాయకుడు అని చెప్పుకునేటువంటి కుడుపూడి సూర్యనారాయణరావు. ఉభయ రాష్ట్రాలకు చెందినటువంటి కుడుపూడి సూర్యనారాయణరావు గారు విచ్ఛిన్నకర నాయకుడు, మామూలు నాయకుడు కాదండి. ఇవాళ 2019 ఎన్నికల్లో ఇదే మన చనిపోయిన వేణుగోపాలకృష్ణ గారు రామచంద్రాపురంలో పోటీ చేస్తే కనీసం ఒక్కసారైనా కూడా ఆయనకు వచ్చి ప్రచారం చేసినటువంటి సందర్భం కూడా లేదు. అలాగే ఆయన ప్రత్యేకించి జనసేన పార్టీ అభ్యర్థి పితాని బాలకృష్ణ గారు మూడవరంలో పోటీ చేస్తే ఆయన్ని ఓడించే వరకు కూడా నిద్రపోలేదు. అక్కడ ప్రత్యేకించి ప్రెస్టేజ్ కూర్చుని మరి అక్కడ ఆయన కూడా ఓడించడం జరిగింది. అంతేకాదండి, ఇంకో కొంచెం వెళ్ళగలిగితే ఆచంట నియోజకవర్గంలో ప్రత్యేకించి ప్రెస్టేజ్ కూర్చుని అక్కడ కూడా పితాన్ సత్యనారాయణ గారిని ఓడించడానికి కంకణం కట్టుకుని ఆయన ఓడించడానికి తిరిగిరాదు. ఈయన రాజకీయ జీవితంలో కానీ ఈయన ఈ నాయకుడు యొక్క మొత్తం చరిత్ర ఒక్కసారి మననం చేసుకుంటే ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా సరే ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి నెగ్గినటువంటి దాఖలాలు లేవు. నెగ్గినటువంటి వారి మీద బురద జల్లడమే పని. ఏనాడు కూడా ఒక్కరోజును కూడా ఇవాళ ఈస్ట్ జనవరి పలానా ఆయన్ని నేను నెగ్గించానని చెప్పి గర్వంగా చెప్పమనండి చేసిన సందర్భం లేదు. ఇక ప్రత్యక్షంగా కమ్యూనిటీ వైపుకి వస్తాయి. వాళ్ళ అమరావతిలో ₹1,00,00,000 ఆస్తులు ఉన్నాయి, ₹1,00,00,000 సిద్ధిబల్గా కమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి ఆస్తులు ఉన్నాయి. వాటిలన్నింటినీ ఆయన స్వాధీనం చేసుకుని ఆయనే మరి అద్దె వసూలు చేస్తున్నారు. కానీ ఏనాడు కులానికి సమాధానం చెప్పినటువంటి వ్యక్తి ఇవాళ మా ఆత్మాభిమానం చెప్తుంది, మా సామాజిక ఏదైతే కులం ఉందో ఆ కులాన్ని రోడ్డు మీద పెట్టేశారని చెప్పేసి మాట్లాడడానికి అసలు అర్హత ఉందా అని చెప్పేసి నేను పూర్తిగా అడుగుతున్నాను. మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లి ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్లో 2800 రామాయణ శ్లోకాలను 150 నిమిషాలలో చదివి వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో స్థానం దక్కించుకున్న వేముల మానసను సాల్వాతో ఎమ్మెల్యే చిన్నయ్య సన్మానించారు. ఎమ్మెల్యే చేతుల మీదుగా సన్మానం జరగడం చాలా సంతోషంగా ఉందని వేముల మానస తెలిపారు. नित्यं पादाभिवन्दनात् राजा सत्यं च धर्मं च
గణేశాయ నమః. జై శ్రీరామ్. అయితే నేను 2009 నుండి శ్రీరాముడికి భక్తురాలిని. అయితే ఎన్ని అవాంతరాలు ఎదురైనా సరే నేను అసలు రామభక్తిని దూరం చేసుకోలేదు. ఆ తర్వాత నా మనసులో ఒకటి చిన్న ఆలోచన కలిగింది, నేను ఏదైనా రాముడికి చేయాలి అని. ఆ తర్వాత అనుకోకుండా కొన్ని పేపర్లలో శ్రీరాముడి శ్లోకాలు దొరికాయి. అవి నేర్స్తూ 100 నుంచి 1000 సంఖ్యలో వచ్చాయన్నట్టు. కాకపోతే నువ్వు ఇంట్లో బాధపడేదాన్ని, అరే నేను ఇన్ని శ్లోకాలు చదివినా, రాముడి కథని ఇంత మననం చేసినా, అసలు రాముడు ఒక్క అవకాశం కూడా ఇవ్వట్లేదు ప్రవచనము అని బాధపడ్డా. కానీ ప్రవచనం అవకాశమే కాదు, ఈనాడు వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ ఇంటర్నేషనల్ రావడము, మన ఎమ్మెల్యే గారితో సత్కారాన్ని అందుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. అయితే ఇది మనసా వాచ కర్మన ఎవరికైతే నా జీవితాన్ని అంకితం చేశానో ఆ శ్రీరాముడికి నేను ఈ వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ అనే అవార్డును అంకితం చేస్తున్నాను. జై శ్రీరామ్. బెహరా హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సవంను దిగ్విజయంగా విజయవంతం చేయాలని బెహరా పిలుపునిచ్చారు. విశాఖ జిల్లా గోపాలపట్నం కుమారి కళ్యాణ మండపంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో బెహరా ఆసుపత్రి ఎండీ బెహరా భాస్కర్రావు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నూతనంగా నిర్మించిన ఈ అత్యాధునిక హాస్పిటల్ను పేదలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా నిర్మించామని తెలిపారు. హాస్పిటల్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రవితేజ మాట్లాడుతూ నగరంలో ఉన్న ఆసుపత్రులకు అతీతంగా ఈ ఆసుపత్రిని నిర్మించామని, పేదలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా వైద్య సేవలు కల్పించామని, డాక్టర్లు అత్యవసర సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయని తెలియజేశారు. డైరెక్టర్ డాక్టర్ ప్రావీణ్య మాట్లాడుతూ స్త్రీలకు సంబంధించిన వైద్య సేవలు ఈ హాస్పిటల్ ప్రత్యేకత అని, చిన్నపిల్లలకు వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయని, అలాగే రూమ్ల ధరలు, డాక్టర్ల ఫీజులు కూడా అతి తక్కువగా ఉంటాయని, మీ అందరి సహాయ సహకారాలు ఉండాలని ఆమె కోరారు. మరి ఇవాళ వేసారు కదా వార్త. ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం, స్వాగతం. నా పేరు డాక్టర్ రవితేజ బెహరా హాస్పిటల్స్కి వన్ ఆఫ్ ద డాక్టర్ అండ్ డైరెక్టర్. అండ్ మన గోపాలపట్నం మెయిన్ రోడ్లో అత్యంత ప్రైమ్ లొకేషన్లో 150 బెడెడ్ హాస్పిటల్ అన్నది నాకు తెలిసి ప్రప్రథమంగా మనం నిర్మించడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ హాస్పిటల్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ ఏంటి, ఈ హాస్పిటల్ ఏ విధమైన ఫెసిలిటీస్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళాలి అనే ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని అందరికీ గ్యాదర్ చేయడం జరిగిందండి. అయితే 150 బెడెడ్ హాస్పిటల్, మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ విత్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండి. అంటే కార్డియాలజీ నుంచి ఆర్థోపెడిక్స్ వరకు, జనరల్ మెడిసిన్ నుంచి ఎనీ మెడికల్ బ్రాంచ్ వరకు అన్ని హెల్త్ సప్లైస్ అన్నది మనం అన్నది సప్లై చేయడం జరుగుతుంది, అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నది. అయితే సర్జికల్ బ్రాంచెస్ వరకు నాకు తెలిసి ఈ ఎస్కోటర్ నుంచి మన ఎన్ఏడి కొత్త రోడ్ వరకు, అంటే ఎక్సెప్ట్ కిమ్స్ హాస్పిటల్, ఈ పర్టికులర్ లొకేషన్లోని ఏది సర్జికల్ బ్రాంచ్తో కూడిన హాస్పిటల్ అయితే ఇప్పటి వరకు మనకి ఇక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరగలేదండి. అన్ని ఏ సర్జరీ అయినా, ఎనీ మేజర్ సర్జరీ, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ట్రామా కానీ, ఎనీ ఫాలోఅప్ ట్రామా, అంటే ఒక యాక్సిడెంట్ కేసు కానీ, ఏ కేసు అయినా కానీ మనం ఖచ్చితంగా హెల్త్ సిటీ వైపు చూడాల్సిన పరిస్థితి, లేదంటే సిటీ వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి. ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి ఇక్కడ బ్రేక్ డౌన్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఒక హాస్పిటల్ నిర్మించడం జరిగింది. అయితే ఈ హాస్పిటల్కి అదే కార్పొరేట్ విలువలతో పెట్టిన ఈ హాస్పిటల్కి మిగతా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్కి ఉన్న తేడా ఏంటి అంటే అండి, టారిఫ్. వాళ్ళు పెట్టే, అంటే మనం ఒక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి ఒక సామాన్యుడు వెళ్తే ఎంత విధమైన పరిస్థితి, ఎలాంటి టారిఫ్స్తో వాళ్ళు బేర్ చేయాలి, ఎంత ఖరీదు అయిపోతుంది వైద్యం అన్న ఫీలింగ్కి భయపడిపోతున్నారు జనాలు. ఆ సిచ్యువేషన్ మేము ఇక్కడ బ్రేక్ డౌన్ చేసి ప్రతి సర్జరీని సామాన్యుడు కూడా ఈ హాస్పిటల్కి వెళ్తే తక్కువలో అవుతుందనే భరోసా ఇవ్వాలని ఉద్దేశంతో ముందుకు వెళ్తున్నామండి. ఎనీ సర్జరీ, ఈవెన్ ఐసీయూ ఛార్జెస్ కానీ, మన ఒక స్కాన్ ఛార్జెస్ కానీ, ఒక గైనిక్ డెలివరీ ఛార్జెస్ కానీ, లేదంటే ఒక సిజేరియన్ సెక్షన్లో డెలివరీ కానీ, ఈవెన్ ఓపీ ఛార్జెస్ కూడా అత్యంత అల్పమైన ఛార్జెస్ అండి. మీరు ఎనీ హాస్పిటల్, ఈవెన్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ కాకపోయినా ఒక చిన్న హాస్పిటల్ అయినా, గోపాలపట్నంలో ఏ చిన్న హాస్పిటల్లో అయినా స్పెషాలిటీ విభాగం కానీ, సూపర్ స్పెషాలిటీ విభాగం కానీ, స్పెషాలిటీ అయితే మినిమం 400, సూపర్ స్పెషాలిటీ అయితే మినిమం 600 రూపాయలు ఛార్జ్ చేసే ఓపీ ఛార్జెస్, కేవలం స్పెషాలిటీ అయితే 200
సూపర్ స్పెషాలిటీ అయితే 250 రూపాయలు మాత్రమే ఛార్జ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆ విధంగా ఛార్జ్ చేసి జనాలందరినీ ప్రతి ఒక్కరిని బెహ్రా హాస్పిటల్కి వస్తే ఖరీదైన వైద్యం అన్నది జరగదు. ఇక్కడ ఓన్లీ కేవలం మాకు ఎటువంటి వైద్యాన్నైనా తక్కువ ధరలోనే అయిపోయేంత వెసులుబాటు కలుగుతుంది అనే ఫీలింగ్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తామండి. ఆ విధంగానే మేము ముందుకు కూడా వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం. ఆ సర్వీస్ మోటో కోసం అని చెప్పేసి ప్రతి వీక్కి 3 మెడికల్ క్యాంప్స్ ప్రతి రూరల్ ఏరియా కానీ ఆరోగ్యశ్రీ లేకుండా మనం ప్రజలకి ఆరోగ్యశ్రీ అనేది ఒక ఈజీ విధానమైన వైద్యం అనమాట అండి. అటువంటి వైద్యాన్ని కల్పించాలని ఆరోగ్యశ్రీ కూడా ఏ హాస్పిటల్ కూడా 3 నెలలకు మించి త్వరగా తెచ్చుకునే పరిస్థితి లేదండి. కేవలం మన హాస్పిటల్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, మనం ఎక్విప్మెంట్స్ని చూసి వాళ్ళు అట్రాక్ట్ అయ్యి 15 రోజుల్లో మనకి ఆరోగ్యశ్రీ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఆరోగ్యశ్రీ కూడా అతి త్వరలో, అలాగే ఇన్సూరెన్స్, థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్, అన్ని ఇన్సూరెన్స్లు కూడా మన హాస్పిటల్లో ఉండడం జరుగుతుంది. వీటి ఏమన్నా కానీ ఈ పొరపాటున ఒక పేషెంట్ ఒక ఇన్సూరెన్స్ కానీ ఆరోగ్యశ్రీ కానీ లేకపోయినా అంతకన్నా తక్కువ రేంజ్లోనే మన ప్రైసెస్ అన్నది అన్నీ ఉంటాయండి. సో అన్ని డాక్టర్స్ 24/7 అవైలబిలిటీ కూడా ఉంటుందండి. ఏ డాక్టర్ కూడా మనకి ఈ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ పర్టికులర్ టైంలో లేరు అన్నది అయితే మాత్రం ఉండదు. ఏ టైంలోనైనా ఖచ్చితంగా 24/7 అందుబాటులో ఉంటాము. 24/7 ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి హాస్పిటల్ ఇవ్వలేని సర్వీసెస్ మేము ఇస్తామన్నది మేము మాట ఇస్తామండి. ఖచ్చితంగా ఇది మిగిలిన హాస్పిటల్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ది బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఫ్రమ్ ద బెస్ట్ డాక్టర్స్. మన దగ్గర ఉన్న కన్సల్టెంట్స్ అందరూ గోల్డ్ మెడలిస్ట్. ఈవెన్ మా వదిన గారైన డాక్టర్ ప్రావీణ్య గైనకాలజిస్ట్, షీఈస్ అ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఫ్రమ్ గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్. అలాగే డాక్టర్ రామచంద్రుడు, హీఈస్ అ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రమ్ మెడికల్ కాలేజ్. ఇలా ప్రతి ఒక్కరిని ఒక క్యాపబుల్ ఉన్న పర్సన్స్ని మాత్రమే కన్సల్టెంట్స్గా మనం తీసుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎటువంటి ఒక ఆర్థోపెడిషన్ నీ రీప్లేస్మెంట్ ఫెలోషిప్ చేయకుండా నీ రీప్లేస్మెంట్ని అత్యంత గ్రాండ్గా అంటే ఎంతోమంది రీచ్ అయ్యే విధంగా చేసిన అతను మా డాక్టర్ రామచంద్రుడు, మా ఆర్థోపెడిషన్ అండి. అలాగే డాక్టర్ కృష్ణరాజీవ్ గారని న్యూరో సర్జన్. ఈయన మీరు విశాఖపట్నంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆయన చేతిలో ఒక న్యూరో సర్జరీ కేసు వచ్చింది అంటే ఖచ్చితంగా తిరిగి అంటే న్యూరో సర్జరీ కేసు అంటే ఖచ్చితంగా బ్రెయిన్కి సంబంధించిన కేసు అండి. బ్రెయిన్కి సంబంధించిన కేసు అంటే చాలా డిఫికల్ట్ కేసెస్. అటువంటి డిఫికల్ట్ కేసెస్ కూడా చాలా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసిన వ్యక్తి డాక్టర్ కృష్ణ. అలాంటి డాక్టర్స్ని అందరినీ మేము రిక్రూట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అలాంటి మెడికల్ ఫెసిలిటీసే ఇక్కడ నుంచి మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీ అందరి కైండ్ కోఆపరేషన్ కావాలి. ఇక్కడ నుంచి ప్రతి హాస్పిటల్, ప్రతి విలేజ్లో ఉండే మైనర్ కేసుని కూడా మేమే మా ఫ్రీ అంబులెన్స్ సర్వీసెస్తో వాళ్ళకి ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే ఆ అంబులెన్స్తోనే మేము డైరెక్ట్గా హాస్పిటల్కి టర్న్అప్ చేసుకొని వాళ్ళకి ఈజీ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి ఈ బెహ్రా హాస్పిటల్కి వచ్చినందుకు కంప్లీట్గా సాటిస్ఫై చేసి తిరిగి పంపించే బాధ్యత మాది. ఆ సర్వీస్ మోటోతోనే మేమంతా కలిసి ఈ హాస్పిటల్ అన్నది నిర్మించడం జరిగింది. అటువంటి సర్వీసెస్ని మేము ఇవ్వాలంటే మీ అందరి సహాయ సహకారాలు కావాలి. నా పేరు డాక్టర్ ప్రావీణ్య. నేను ఇన్-హౌస్ గైనకాలజిస్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ బెహ్రా హాస్పిటల్. నేను 24/7 గైనకాలజీ ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఎమర్జెన్సీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎలెక్టివ్ ఫెసిలిటీస్, అది వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఆర్ట్స్ ఆర్ గైనీ 24/7 అవైలబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. ఏ కేసు అయినా కూడా నైట్ టైం మిడ్-నైట్ పెయిన్స్తో వచ్చినా కూడా ఐ విల్ బి అవైలబుల్ 24/7. యాక్చువల్లీ ఈ హాస్పిటల్ యొక్క మెయిన్ మోటో ఏంటంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ కేర్ అండ్ సర్వీస్. ఇచ్చే కేర్ సర్వీస్ ఏదైతే ఉన్నదో అది క్వాలిటీకి యాజ్ వెల్ యాజ్ విత్ రెడ్యూస్డ్ కాస్ట్ ఇవ్వాలనేది మా మెయిన్ మోటో. యాక్చువల్లీ ఎవరైతే కామన్ పీపుల్ ఉన్నారో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ అంటే ఒక భయం ఉంది. ఆ భయాన్ని తీయడానికి అంటే ఆ భయాన్ని వాళ్ళ మనసులో తీసేయడానికి పెట్టిన మెయిన్ మా మోటో ఏదంటే హాస్పిటల్కి వాళ్ళ మనసులో ఉన్న కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ భయాన్ని తీసివేయడానికి ఈ హాస్పిటల్ అనేది పెట్టాము. అండ్ గైనకాలజీ సర్వీసెస్లోకి వస్తే ఎస్పెషల్లీ ఇన్ఫర్టిలిటీ కేసెస్ వరకు కూడా మేము కంప్లీట్గా మేనేజ్ చేస్తాం. అండ్ వీ హ్యావ్ మాకు IVF ల్యాబ్ కూడా పెట్టుకునే ఉద్దేశం ఉన్నాం ఫ్యూచర్లో. సో ఈ ఆల్ సర్వీసెస్తోనే గైనకాలజీ స్పెషాలిటీ సర్వీసెస్ పరంగా ల్యాప్రోస్కోపీ కానీ హిస్టోస్కోపీ, BNCs, ఎవ్రీ స్మాల్ ప్రొసీజర్ కూడా నేను ఆల్మోస్ట్ పెందుతు నుంచి NAD వరకు అన్ని హాస్పిటల్స్లో చేశాను. ఇప్పటి వరకు అన్ని హాస్పిటల్స్లో కేసెస్ పెట్టుకున్నాను. అండ్ కంపారిటివ్లీ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఆ హాస్పిటల్స్ అన్నిటి మీద టారిఫ్స్ ఇంకా తగ్గించి పెట్టాలని ఆల్రెడీ మా మధ్యగా నేను చెప్పాను. సో మేమిద్దరం అదే మోటోతో గైనకాలజీ సర్వీసెస్ వరకు అదే మోటోతో ముందుకు వెళ్తున్నాం. సో ఓపీ కానివ్వండి, ఓపీ కూడా ఎక్కడ అతను చెప్పినట్టు 200 రూపీస్కి గైనకాలజిస్ట్ ఎవరు కూడా ఓపీ చూడట్లేదు. ఎక్కడ చూసినా బయట 300, 400, 500 కూడా తీసుకుంటున్నారు. సో ఓపీ ఛార్జెస్ కూడా తక్కువ, సిజేరియన్ ఛార్జెస్ కూడా తక్కువ.
సో స్టార్టింగ్ అంతా మేము ఇలానే తక్కువగానే ప్రెషర్లోకి వెళ్దామని అనుకుంటున్నాం. సో మా ఇంటెన్షన్ ఏదైతే ఉన్నదో అది మీరు జనాలకు తీసుకెళ్లాలని కోరుకుంటున్నాం. పార్లమెంట్లో బీసీ బిల్లు పెట్టి దేశ జనాభాలో 56% ఉన్న బీసీలకు చట్టసభలలో 50 రిజర్వేషన్లు పెట్టకపోతే యుద్ధమే జరుగుతుందని జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షులు ఆర్ కృష్ణయ్య హెచ్చరించారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరం స్థానిక తాడితోటలోని సంహిత కాలేజీలో బీసీ సంక్షేమ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు మరుకుర్తి నరేష్ కుమార్ యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ దేశంలో బీసీలను దిక్కులేని వారిని చేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మీరు భవిష్యత్తు మీకు మీ భవిష్యత్తు దెబ్బతినని ఇప్పటికైనా కోల్పోయిన అవకాశాలు మీకు వస్తాయి. భవిష్యత్తులో మీ పిల్లలకు న్యాయం జరుగుతుంది. ఇప్పటికే చాలామంది ఎంతోమంది సమర్థులైనటువంటి నాయకులు, ప్రతిభావంతులు, మేధావంతులైనటువంటి వాళ్ళు, విద్యావంతులైనటువంటి వాళ్ళు చదువుకున్నారు, ఉద్యోగాలు రాలేదు. కలెక్టర్లు కావాల్సిన వాళ్ళు కలెక్టర్ కాలేదు, డాక్టర్లు కావాల్సిన వాళ్ళు డాక్టర్లు కాలేదు, అవకాశాలు రాలేదు. రిజర్వేషన్లు ఇప్పుడు పెట్టించినాం. అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యేలు కావాల్సిన వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు కాలేకపోయారు, ఎంపీలు కావాల్సిన వాళ్ళు ఎంపీలు కాలేదు, మంత్రులు కావాల్సిన వాళ్ళు మంత్రులు కాలేదు. కనీసం ఇప్పుడైనా మనం పోరాడితే చట్టసభల రిజర్వేషన్లు, విద్యా ఉద్యోగాల్లో జనాభా ప్రకారం రిజర్వేషన్లు, స్థానిక సంస్థలో మనమెంతో మనకంత జనాభా అనే పద్ధతిలో మనం పోరాడినట్టయితే తప్పనిసరి మనకు అవకాశాలు వస్తాయి. మీరు బాగుపడతారు, మీ పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుపడుతుంది, ఒక నవ సమాజం ఏర్పడుతుంది. ప్రపంచ దేశాల్లో స్వతంత్రం వచ్చినాక వాళ్ళందరూ ఈరోజు పేదరికం లేని వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. అమెరికా, ఇంగ్లాండ్, కెనడా, రష్యా, అదేవిధంగా చైనా, జర్మనీ, జపాన్, కొరియా లాంటి దేశాల్లో కూడా అక్కడ ప్రతి ఒక్కరు ధనవంతుడు తాళాలు తెలుస్తుంది. భారతదేశంలో సిరి సంపదల నిలయము, సమస్త ఖనిజ వనరులు ఉన్నాయి, నది వనరులు ఉన్నాయి, సహజ వనరులు ఉన్నాయి. మానవ మేధస్సుడి కూడా సగం మందికి జాబులు లేవు, ఇళ్ళు లేవు, ఆస్తులు లేవు, బస్సులలో తిరుగుతున్నారు, నడిచి తిరుగుతున్నారు, పిచ్చాటన చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అందుకే ఈ దేశంలో సమస్తం ఉన్నది కాబట్టి అందరూ కూడా అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి వాటిని ఉపయోగించుకొని పేదరికం లేనటువంటి ఒక వ్యవస్థ నిర్మాణం కోసం మనం అందరం కృషి చేయాలని నేను దుర్గా యాదవ్ జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘంలో పనిచేసినటువంటి దుర్గా యాదవ్ సంస్కరణ సభకి రాజమండ్రి విచ్చేయడం జరిగింది. మా జాతీయ అధ్యక్షులు ఆర్ కృష్ణయ్య గారు, నేను లాకా వెంకటరావు యాదవ్ ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి 26 జిల్లాల్లో మరి పాత కమిటీలను కొత్త కమిటీలను కూడా అన్ని పునర్నిర్మాణం చేసి జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతిష్టంగా ఇంకా మెరుగైన విధంగా అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కూడా జాతీయ స్థాయిలో మా జాతీయ అధ్యక్షులు చేపట్టబోయే ప్రతి కార్యక్రమాన్ని కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి పెద్ద ఎత్తున మేము సపోర్ట్ చేస్తూ వారికి మరి విశాఖ శ్రీ శారదాపీఠంలో శంకర జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. స్వరూపానందేంద్ర, స్వాత్మానందేంద్ర చేతుల మీదుగా విశేష పూజలు నిర్వహించారు. ఆదిశంకర్లు అవతరించకపోతే భారతదేశం అతలాకుతలమయ్యేదని స్వరూపానందేంద్ర అన్నారు. హైందవ జాతిని నిలబెట్టిన అవతారమూర్తి ఆదిశంకరులని ఆయన తెలిపారు. श्री सच्चिदानंदेन्द्र सरस्वती श्री पादकां पूजयामि नमः। श्री अद्वैतानंदेन्द्र सरस्वती श्री पादकां सर्वविद्यानां सर्वभूतानां ब्रह्मांड ब्रह्मांड ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या ओम शांति 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 ओम निस्ते मन्याविधत्वज्जलसाय गजत्वय जलत्वय मत्वय प्राणत्वय प्राणत्वय ज्ञानत्वय नत्वय उत्तमरावेत्वय रात्वय मत्वय नत्वय करोत्वय सत्वय మన దురదృష్టం ఏమిటి అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలం నుండి ఆదిశంకరాచార్యులు అంటే ఒక బ్రాహ్మణులకే సంబంధమని తప్పుడు అభిప్రాయాన్ని బుద్ధి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే ఈరోజు కూడా ప్రజాస్వామ్యం నడుస్తున్న ఈ భారతదేశంలో దానిని ఇప్పటికీ కొంతమంది నమ్ముతున్నారు. నిజానికి ఆదిశంకరాచార్యుల వారికి కుల మత జాతి విభేదము లేని జ్ఞానభిక్ష పెట్టిన ఏకైక మూర్తి. అటువంటి ఆదిశంకరాచార్యులు వారు వైదిక ధర్మాన్ని నిలబెట్టారు. సర్వులకి
ఆనందకరమైన, తత్వవేత్తలకి కూడా ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించే ఒక గొప్ప ఉన్నతమైన పరిశోధన చేసి యావత్ ప్రపంచమంతటికి జ్ఞానబోధ పెట్టిన ఏకైక మూర్తి, అద్భుతమూర్తి, అవతారమూర్తి ఆదిశంకరాచార్యులు వారు. అటువంటి ఆదిశంకరాచార్యులు వారిని ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఈ భారతదేశం ముఖ్యంగా గుర్తించుకోవలసింది. ప్రతి ఇంటిలో సీతారాములు, లక్ష్మీనారాయణులు, పార్వతీ పరమేశ్వరులు, అటువంటి భగవంతుడి యొక్క ఫోటోలు, చిత్రపటాలు ఎలా పెట్టుకుంటారో వాళ్ళందరూ భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని చూపించిన జగద్గురు ఆదిశంకరాచార్యుల వారి యొక్క చిత్రపటాన్ని, ఫోటోని ప్రతి ఇంటిలో ఉంటే ఆయన యొక్క ఆశీస్సులు ప్రతి కుటుంబానికి ఉండి పిల్లలు గొప్పగా విజ్ఞానవేత్తలుగా అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ భారతదేశంలో ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా, ఇప్పుడున్న గవర్నమెంట్నైనా మేము కోరుకున్నది ఏమిటి అంటే ఆదిశంకరాచార్యుల వారి యొక్క ఉన్నతమైన శంకర జయంతిని ఒక జాతీయ పండుగగా, ఒక జాతీయ దినోత్సవంగా దీన్ని జరిపించేటట్టు ఒక అద్భుతమైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. నిరుద్యోగ యువత ఉచిత కోచింగ్ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని బెల్లంపల్లి ఎమ్మెల్యే దుర్గం చెన్నయ్య పిలుపునిచ్చారు. మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లి పట్టణంలో నిరుద్యోగ యువత కోసం ఉచిత కోచింగ్ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు. కేటీఆర్ ఆదేశాల మేరకు నిరుద్యోగ యువతకు ఫ్రీ కోచింగ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని, అందులో భాగంగా బెల్లంపల్లి నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా 400 మంది నిరుద్యోగ యువత కోసం పట్టణంలో ఉచిత కోచింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల 80,000 పైచీలకు ఉద్యోగాల భర్తీ చేపట్టనున్నట్లు తెలిపిన నేపథ్యంలో తెరాస రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఇప్పటికే నియోజకవర్గంలోని గ్రంథాలయంలో 200 మందికి ఉచిత కోచింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని, దాంతో పాటుగా మిగిలిన నిరుద్యోగ యువత గురించి కోచింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని, ఇందులో 400 మందికి కోచింగ్ ఇవ్వనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఇందుకోసం నేటి నుండి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ఇట్టి కోచింగ్ పట్టణంలోని TCOA క్లబ్ లో నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఆసక్తి గల నిరుద్యోగ యువత దరఖాస్తులు చేసుకోవాలని కోరారు. గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్ కూడా రావడం, ఇంకా కొన్ని నోటిఫికేషన్లు సిద్ధంగా తయారు కావడం, మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యువత అందరూ కూడా దానికి ప్రిపేర్ కావాలి, ఉద్యోగాలు సంపాదించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఏ జిల్లాలో ఆ జిల్లాలో ఉద్యోగాలు అక్కడి వాళ్ళకే లోకల్గా వస్తున్నాయి కాబట్టి వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఎక్కడికక్కడ మరి శాసనసభ్యులు ఏ నియోజకవర్గంలో ఆ నియోజకవర్గంలో మరి ఉచితంగా కోచింగ్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలు, పేద పిల్లలు హైదరాబాద్ లాంటి నగరాలలోకి వెళ్తే ఒక్కొక్క ఇన్స్టిట్యూట్లో 80,000 నుంచి 90,000 లక్ష రూపాయలు ఫీజులు కట్టుకొని ప్రైవేటు హాస్టళ్లలో ఉండి మరి అన్ని ఖర్చులు భరించలేరు. కాబట్టి మరి వారికి మనమే ఇక్కడ ఉచితంగా ఇవ్వాలని చెప్పేసి కేటీఆర్ గారు మా అందరికీ కూడా ఆదేశించడం జరిగింది. మరి వారి ఆదేశానుసారం మరి ప్రభుత్వ పరంగా మరి గ్రంథాలయ సంస్థ నుంచి ఒక్కొక్క నియోజకవర్గం నుంచి మన మంచిర్యాల జిల్లాలో ఇక్కడ 200 మంది, అట్లాగే మంచిర్యాలలో 200 మందికి, చెన్నూరులో 200 మందికి ఆల్రెడీ కోచింగ్ స్టార్ట్ అయింది. అట్లాగే బెటాలియన్ పోలీస్ SI కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాల కోసం కూడా పక్కనే ఉన్నటువంటి బెటాలియన్లో 800 మందికి అక్కడ కూడా ప్రభుత్వ పరంగా మరి కోచింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అటు ప్రభుత్వ పరంగా ఇటు గ్రంథాలయ సంస్థలలో కానీ అట్లాగే పోలీసు వారి ద్వారా కొంతమందికి ఇస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇంకా కొంతమంది మిగిలిపోయిందని చెప్పేసి కొంతమంది పిల్లలు వచ్చి చెప్తున్నారు. కాబట్టి వారికి కూడా మరి మనం సొంతంగా ఖర్చులతోని వారికి మధ్యాహ్నం భోజనంతో పాటు మరి మెటీరియల్, మంచి మెటీరియల్ వారికి SI పోస్టులు, అట్లాగే జైళ్ల శాఖ వార్డన్స్, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో, అట్లాగే ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ డిపార్ట్మెంట్లో, ఇట్లా కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లకు సంబంధించింది ఒకటే మెటీరియల్ బుక్స్ ఒక 10 బుక్స్తో కలిపినటువంటి ఒక సెట్ ఉంటుంది. దానికి సుమారుగా అంటే మనము లంసంగా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు 1000 రూపాయలకు మనకి ఇస్తామని చెప్పేసి విజయవాడ ఒక ప్రింటర్ వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. వారి ద్వారా మేము తేవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం.
ఒక 400 మందికి కోచింగ్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి, అట్లాగే బుక్స్, వారికి మంచి భోజనంతో పాటు మంచి మెటీరియల్ ఇచ్చి మంచి ఫ్యాకల్టీని ఇచ్చి చేయాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం. దయచేసి పత్రికల మిత్రుల ద్వారా మరి మీడియా ద్వారా మరి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి యువతకు నేను ఒకటే మనవి చేస్తున్నా. మరి మీరందరూ కూడా ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో వారందరూ కూడా వచ్చి మరి దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పేసి మరి మీడియా ద్వారా నేను ఈ బెల్లంపల్లి నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి యువతకు నేను మనవి చేస్తున్నాను. మరి వారు అప్లికేషన్ ఇవ్వాల నుంచి అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. నేను మొన్ననే గ్రంథాలయ బిల్డింగ్ ఓపెనింగ్ రోజు నేను మీడియా ద్వారా చెప్పడం జరిగింది. కానీ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎవరు కూడా అప్లికేషన్స్ తీసుకుని రాలేదు. మళ్ళీ మరి ఎందుకు రాలేదని చెప్పేసి ఈరోజు మళ్ళీ కూడా మేము మీడియా ద్వారా మరి పత్రికల ద్వారా మరి ఈరోజు కూడా మళ్ళీ అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది సోషల్ మీడియా ద్వారా. దయచేసి రేపటి నుంచి ఒక వారం రోజుల వరకు అప్లికేషన్స్ తీసుకుంటాం. వారికి కూడా టెస్ట్ పెడతాం. కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉండి కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళే వచ్చి చేస్తే మంచిది. లేకపోతే ఎవరి అందరూ వచ్చినట్టయితే ఏమవుతుందంటే ఉన్న వాళ్ళు చదువుకునే వాళ్ళని డిస్టర్బ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా కొంచెం టెస్ట్ పెట్టి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళనే తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నాం. సుమారు మేము ఒక 400 మందికి ఇవ్వాలని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాం. ఇక్కడ టీసో క్లబ్ మాట్లాడి సింగరేణి వారి తరఫున టీసో క్లబ్, ఎందుకంటే ఇక్కడ 400 మందికి ఎట్ ఏ టైం ఒకటేసారి వారు కోచింగ్ ఇస్తారు. కాబట్టి ఆ 400 మంది పట్టడానికి టీసో క్లబ్, బెల్లంపల్లి టీసో క్లబ్ ఎంచుకోవడం జరిగింది. మరి అక్కడ ఒక 2 నెలల పాటు వారికి కోచింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మంచి ఫ్యాకల్టీ ఉంది. దయచేసి ఈ అవకాశాన్ని మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ యువత సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పేసి మీ ద్వారా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను.